3 artificial intelligence እናያለን chapter 1 እና 2 እንግዲህ ያው በባለፈው አይተናል ያላያችሁ እሱን ታያላችሁ ማለት ነው እንግዲህ chapter 3 artificial intelligence ወይ ደግሞ how can we make machine to be intelligence and machine እንዴት intelligence ማድረግ እንችላለን ወይም artificial intelligence ማለት ምን ማለት ነው አንድ ማሽን artificial intelligence ለመባል ምን አይነት ፊቸሮች ሊኖሩት ይገባል የሚሉትን ፖይንቶች እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ወደ ትምህርታችን ከመሄዳችን በፊት እንደተለመደው አዲስ ከሆናችሁ subscribe ካልሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ላልደረሰላቸው ልጆች እንድታደርሱልኝ እጠይቃለሁ ኦኬ እንግዲህ artificial intelligence የተለያዩ ኮንተንቶች አሉት what is artificial intelligence የመጀመሪያ የምናየው ፖይንት ነው types of artificial intelligence and approach of artificial intelligence application of artificial intelligence እንግዲህ artificial intelligence ለተለያዩ ቢዝነስ ኤሪያም ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ፕራይቬት ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ፖይንቶች እንጠቀመዋለን ስለዚህ የነዛ አፕሊኬሽን ምን ይመስላል የሚለው ነው and the factors that influence artificial intelligence artificial intelligence just develop ለማድረግ ወይ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ምን አይነት ኢንፍሉዌንስ አለ what are the factors የሚሉትን እናያለን and the relationship between human way of thinking with artificial intelligence እንግዲህ የartificial intelligence የhuman way of thinking ነው ወደ ኮምፒውተር ሲስተም የተቀየረው ማለት ነው ስለዚህ ሰው ፐርሲቭ ያደርጋል ኢንተርፕሬት ያደርጋል then action ይወስዳል ማለት ነው at the same thing artificial intelligence እነዚህ ፖይንቶች ይወስዳል ስለዚህ ምን አይነት ፖይንቶች አሉ የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው and the real world of artificial intelligence application and sample of platforms and tools እንግዲህ የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ like እንደ Google ወይም ደግሞ እንደ IBM or እንደ Alibaba እነዚህ some of artificial intelligence platform እንላቸው ናቸው and የተለያዩ real world application artificial intelligence applicationዎችም አሉ እነሱን እንግዲህ one by one እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ just important የኮንተንቶች ናቸው artificial intelligence ኮርስ እስኪጨርስ ድረስ በደንብ ማየት ያለብን ፖይንቶች ማለት ነው Okay እንግዲህ artificial intelligence ማለት it's artificial and intelligence it composed of two words ከሁለት ወርድ ነው የተሰራው artificial and intelligence ማለት ነው artificial ማለት man made ማለት ነው ወይም ደግሞ በሰው የተሰራ ማሽን በሰው የተሰራ ዲቫይስ man made ነው የምንለው artificial ማለት man made ማለት ነው intelligence the power of thinking ማለት ነው ወይም ደግሞ the ability to learn and solve the problem ከኢንቫይሮንመንቱ ወይ ደግሞ ከሲቹዌሽኖች እንማራለን ከተማርነው ወይ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ካገኘነው ደግሞ በመጠቀም ለምናገኘው ስፔሲፊክ ፕሮብለም ሶሉሽን ፕሮቫይድ እናደርጋለን ያ ኢንተለጀንስ ነው የምንለው the power of thinking like የምናስበው deep thinking ሊሆን ይችላል በሆነ ኤሪያ ላይ የምናስባቸው የምናያቸው በምን ዳይሬክሽን ነው ማሰብ ያለብን የኢንተለጀንስ ፊቸር ነው ስለዚህ ability to learn ማለት ደግሞ እንግዲህ አዲስ ነገር በቀላሉ የመማር አቅም ማለት ነው ነገሮች ሲቹዌሽኖች ተነስተን የምንማራቸው ነገሮች ያ እንግዲህ የኢንተለጀንስ ፊቸር ነው and provide solution for some specific problem የሆነ ፕሮብለም አለ ካለ ለዛ ስፔሲፊክ ሶሉሽን ፕሮቫይድ የምናደርገው አቅም ችግሮችን የመፍታት አቅም ለችግሮች ሶሉሽን የማቅረብ አቅም ያ ኢንተለጀንስ ነው የምንለው so artificial intelligence እንል man made think power ማለት ነው አንድ ሂዩማን ሰው ሰራሽ ማሽን ወይም ደግሞ እቃ ምንድነው የማሰብ ችሎታው ወይ ደግሞ የኢንተለጀንስ ፊቸር የምንላቸው ካራክተሪስቲክስ የማያዝ ችሎታው ያ artificial intelligence እንላቸዋለን እንግዲህ artificial intelligence የሰውን ስራ ሰው መስራት የሚችላቸው ስራዎች የመስራት አቅሙ ማለት ነው የመስራት አቅሙ ያ artificial intelligence ነው man made think power ማለት ነው man made think power In general, artificial intelligence it's a branch of computer science by which we can create intelligence machine which can behave like human think like human or able to make decision right and machine create የምናደርገው ያ የኮምፒውተር ሳይንስ ብራንች ነው artificial intelligence ማለት ስለዚህ artificial intelligence ማለት intelligence machine create እናደርጋለን develop እናደርጋለን ይህ intelligence machine የሂዩማንን ቢሄቪየር ያዘ ነው ላይክ እንደ ሂዩማን ያስባል ወይም ደግሞ እንደ ሂዩማን የተለያየ ዲሲዥን መስራት ይችላል የተለያየ ኔጎሺዬሽን መስራት ይችላል ሪዝኔብል ነው ፕሮብለም ሶልቭ ወይም ደግሞ ሶሉሽን ፕሮቫይደር ነው ፎር ሰም ፕሮብለም እንደዛ አይነት ማሽን እንግዲህ artificial intelligence ነው የምንለው artificial intelligence ስለዚህ የጀስት ብራንች ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው በኮምፒውተር ሳይንስ ዲሲፕሊን የሚሰራ ነው የተለያዩ ሃርድዌር ኢንተለጀንስ ሃርድዌር ኢንተለጀንስ ሶፍትዌር እንጠቀማለን እነዛ ሶፍትዌሮች የሰውን ቢሄቪየር ወይ ደግሞ ሰው የሚሰራቸው ስራዎች መስራት የሚችሉ ሶፍትዌር ኤንድ ሃርድዌር ናቸው ያ እንግዲህ ኢንተለጀንስ ማሽን የምንለው ማለት ነው
So intelligence እንግዲህ the ability to acquire or apply knowledge ማለት ነው ከተለያዩ environmentዎች ከተለያዩ ሲቹዌሽኖች የመማር አቅም ከነዛ ሲቹዌሽኖች ከነዛ environment የምናገኘው knowledge አለ ያን knowledge ደግሞ apply የማድረግ ችሎታ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው intelligence ለመባል apply ለማድረግ አንዳንዴ ዕውቀት ያለን የተለያየ ልምዶች ከተለያየ ቦታ አቺቭ ያደረግነው አለ ያንን apply ማድረግና ማስተማር ለተለያዩ ሰዎች ሪፍሌክት ማድረግ ማንችል ከሆነ ያ intelligence future አይደለም ማለት ዕውቀት ማግኘት መቻል መማር መቻል ብቻ ኢንተለጀንስ ልንለው አንችልም ተምረንም ለተለያዩ ልጆች የተለያዩ ኤሪያ ላይ አፕላይ ማድረግ መቻል አለብን that's intelligence knowledge just acquired through experience ነው knowledge የሚመጣው ከኤክስፒሪየንስ ነው በሆነ ኤሪያ ላይ በልምድ ወይም ደግሞ በተለያየ ፕራክቲስ በማድረግ የምናመጣው ነው እንግዲህ knowledge የምንለው knowledge ከተለያየ ኤሪያ ላይ በኤክስፒሪየንስ የሚመጣ ነገር ማለት ነው experience ማለት from that give through training ነው but training ወይ ደግሞ exposure like exposureዎች ወይ training የምናመጣው ነው experience የምንለው የኤክስፒሪየንስ ነው እንግዲህ የቆየ knowledge የሚሆነው ማለት ነው so እንግዲህ artificial intelligence machine exists ሆነ ምን ወይ ደግሞ አንድ ማሽን artificial intelligence ነው ማለት human based skill ካለው ነው እንግዲህ human based skill የምንላቸው learn የመማር ችሎታ ከenvironment ከሲቹዌሽኑ ማለት ነው reasoning just like negotiation ወይም ደግሞ decision making ማድረግ መቻል and solve problems like learn a specific problem solution provide ማድረግ መቻል እነዚህ ፊቸሮች የያዘ ማሽን artificial intelligence እንለዋለን ማለት ነው so እንግዲህ intelligence composed of እንግዲህ intelligence የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉት it composed of reasoning just the ability to negotiate or decision making ማለት ነው በተለያዩ ኤሪያ ላይ ዲሲሽን መስራት ከቻለ ወይ ደግሞ የተለያዩ negotiation መስራት ከቻለ artificial intelligence ወይ ደግሞ intelligence የምንለው ፊቸር ነው learning just ነገሮች መማር መቻል የመማር አቅሙ ማለት ነው ከአንድ ሲቹዌሽን ከአንድ new environment አዲስ ነገር የመማር አቅም ያ intelligence ነው problem solving ለአጋጠመው specific problem solution provide የማድረግ አቅም ማለት ነው እንግዲህ solution አንድ በዛ ኤሪያ ላይ ወይም በዛ ዶሜን ዕውቀት ያለው ሰው በቀላሉ ለሚያጋጥመው problem solution provide ማድረግ ይችላል ስለዚህ ያ የኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው perception ማለት just gain ማለት ነው gain new thing from the environment or from the situation and intelligence ምንለው ሰው ከenvironment አዲስ ነገር ያገኛል like different organs በመጠቀም ማለት ነው organ ምንላቸው like በማየት በመዳሰስ በቴስት በማድረግ ስማይል በማድረግ በእነዚህ ከenvironmenቱ ኢንፑት አክሴፕት እናደርጋለን ኢንተርፕሬት አድርገን ለተለያዩ ነገሮች አክሽን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ ያ perception ነው ምንለው እነዚህ እንግዲህ የኢንተለጀንስ ፊውቸር ወይ ኮምፖዝ የምንላቸው ፖይንቶች ናቸው so artificial intelligence composed of agent and its environment ማለት ነው እንግዲህ artificial intelligence ከagent እና ከenvironment ነው ኮምፖዝ የተደረገው agent ማለት like in the human ወይ robot ሊሆን ይችላል they can perceive its environment perceive ማድረግ የሚችል through sensor ከሴንሰር ወይ ደግሞ በተለያዩ ፖይንቶች በመጠቀም ወይ environmenቱን perceive ማድረግ የሚችል ነው agent የምንለው agent ለምሳሌ ሞባይል ስንወስድ ሞባይል ስማርት አፕሊኬሽኑ ወይም ደግሞ ራሱ ሞባይል ተጠቃሚ ዩዘሩ ኤጀንት ነው ማለት ነው ያ ኤጀንት ምንድነው የሚያደርገው ያ ስማርት አፕሊኬሽን ካለን ያ አፕሊኬሽን በመጠቀም ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ከenvironment ኢንፑት ያገኘን ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን and environment ማለት ደግሞ ከኤጀንቱ ጋር ኢንተራክት ማድረግ የሚችለው ማለት ነው ኤጀንቱና environment ነው እንግዲህ አንድ ላይ ኢንተራክት ያደረጉ artificial intelligence ስራውን እንዲሰራ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ human ወይም ደግሞ የተለያዩ ሮቦቶች ወይም የተለያዩ ስማርት አፕሊኬሽኖች artificial intelligence agent ነው የምንላቸው environment ጋር ኮኔክት ወይ ደግሞ environmenትን አክሰስ ማድረግ የሚችሉ ማለት ነው አክሰስ ማድረግ የሚችሉ ስለዚህ intelligent agent ሁሌም ጎል አለው ይህን ጎል ደግሞ artificial intelligence በመጠቀም ወይ ደግሞ artificial system በመጠቀም አቺቭ ያደርጋል ማለት ነው አቺቭ ያደርጋል ለምሳሌ human ካለ human ሞባይል የሚጠቀመው ሰው ለተለያዩ ጎሎች ነው ስለዚህ አቺን ጎል አቺቭ የሚያደርጋት ግን ራሱ artificial intelligence እና environmentን በመጠቀም ሁለቱን በመጠቀም ጎሉን አቺቭ ያደርጋል ስለዚህ intelligent agent የምንለው ሁሌ ጎል አለው artificial intelligence system በመጠቀም ደግሞ ጎሉን አቺቭ ያደርጋል ማለት ነው okay machine perception means the ability to use input from sensor በመጠቀም like in the camera in the microphone and in the sensor ራሱ በመጠቀም
ኢንፑት ያገኛል from the environment then ያገኘውን ኢንፑት ኢንተርፕሬት በማድረግ አክሽን ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አቢሊቲ ነው እንግዲህ ማሽን perception የምንለው ኮምፒውተር ቪዥን እንግዲህ አንዱ የማሽን perception ኤግዛምፕል ነው ኮምፒውተር ቪዥን የምንለው ለምሳሌ ኢሜጅ ሪኮግኒሽን ማለት ነው ኢሜጅን ካፕቸር ካደረገ በኋላ ወይም ደግሞ ኢሜጅን በካሜራ ካገኘ በኋላ ያን ኢሜጅ ምን ያደርጋል ጀስት ኢንተርፕሬት ያደርጋል ማለት ነው ሪኮግናይዝ ያደርጋል ኢሜጅ ሪኮግኒሽን ምንለው ስለዚህ እንን የሚያደርገው ጀስት ከኢንፑት በማግኘት ነው በሴንሰር በመጠቀም ከኢንቫይሮንመንት ኢንፑት በማግኘት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማሽኖች ማሽን ፐርሴፕሽን ነው የምንላቸው ማሽን ፐርሴፕሽን ነው የምንላቸው Really, artificial intelligence deals with the area of developing computer system that are capable to perform tasks that humans are very good ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው artificial intelligence ዲል የሚያደርገው ኮምፒውተር ሲስተም ዲቨሎፕ ማድረግ ነው ይሄ ኮምፒውተር ሲስተም ደግሞ ምን አይነት አቅም አለው ይሄ የሰው ልጅ ወይ ደግሞ ሰው መስራት የሚችለው ሰው በጣም አሪፍ ፐርፎርም ያደርጋል ምንለውን ታስክ መስራት የሚችል ሲስተም ከሰራ ማለት ነው መስራት ነው ስለዚህ ያ አይነት ሲስተም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲቨሎፕ የሚያደርገው ላይክ ሰው የሰው አቅም በጣም ጉድ ነው ምንለው ደግሞ የሰው መስራት የሚችለው ታስክ ነው ምንላቸው ባሪፍ መስራት የሚችል ኮምፒውተር ሲስተም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪኮግናይዝ ኦብጀክት እኛ ኦብጀክቶችን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን በማየት በመዳሰስ በመስማት በመቅመስ እነዚህ ጀስትኛ ኦርጋናችን ነው ላይክ ኢንቫይሮንመንታችንን የምናቀበት በዚህ ኦርጋን በዚህ ናቹራል ኦርጋን ጀስት ኦብጀክትን ሪኮግናይዝ ማድረግ ይችላል ኮምፒውተር ሲስተም ማድረግ አለበት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ለመባል በሴንሰሮቹ ኦብጀክትን አክሴፕት ኢንፑት ካገኘ በኋላ ያገኘውን ኢንፑት ምን ማድረግ አለበት ሪኮግናይዝ ማድረግ አለበት ምን አይነት ኦብጀክት ነው ማን ነው ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ አለበት ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር recognizing and make sense of speech እንግዲህ natural language processing የምንለው ነው ላይክ አንድ ሰው ስፒች ከሰጠው ወይ ደግሞ ቴክስት ከሰጠው ያን ስፒች ወይም ቴክስት ሪኮግናይዝ አድርጎ ኢንፑት ኢንተርፕሬት ካደረገ በኋላ as a speech ሪስፖንስ መስጠት መቻል አለበት ማለት ነው ሪስፖንስ መስጠት መቻል አለበት ይሄም አንዱ የሂውማን ቢንግ መስራት የሚችለው ኮምፒውተር ሲስተም መስራት የሚችለው ነገር ነው ዲሲዥን ሜኪንግ እንግዲህ ማሽኖቹ ወይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማሽን የምንላቸው ዲሲዥን መስራት ይችላሉ እንደ ሰው ኔጎሺዬት ማድረግ ይችላሉ እንደ ሰው በአኮርዲንግ ቱ አልጎሪዝም ማለት ነው አልጎሪዝም ዲፋይን ካደረግንላቸው በዛ አልጎሪዝም መሰረት የሚያገኙትን ኢንፑት ወይም ከኢንቫይሮንመንቱ የሚያገኙትን ኢንፑት ስሩ ሴንሰር ኔጎሺዬት ያደርጋሉ ኢንተርፕሬት ያደርጋሉ ላይክ የተለያዩ ዲሲዥን መስራት ይችላሉ እንደዚህ አይነት ማሽኖች እንግዲህ artificial intelligence computer system ነው የምንላቸው artificial intelligence computer system ነው የምንላቸው ኦኬ እንግዲህ artificial intelligence በሁለት አይነት ነው አንደኛ ሩል ቤዝድ ነው ሌላኛው ማሽን ለርኒንግ ነው ሩል ቤዝድ ማለት ማሽኑ ፕሪዲፋይን ሞዴል አለው ወይ ፕሪዲፋይን ሩል አለው ላይክ ሂውማን ወይም አንድ ኮደር ዲፋይን ያደረገለት በዛ ሩል ቤዝድ ወይም ደግሞ በዛ ፕሪዲፋይን በሆነ ሩል መሰረት ስራውን ይሰራል ኢንፑት ከኢንቫይሮንመንቱ ሲያገኝ ያን ኢንፑት ኢንተርፕሬት የሚያደርገው በዛ ፕሪዲፋይን በሆነለት ሞዴል ምክንያት ነው ያን በዛ ቤዝድ ሆኖ ነው ስራውን የሚሰራው ስለዚህ የራሱን ሩል ዲፋይን ማድረግ አይችልም በሚያገኘው ኢንፑት መሰረት ከወይም ከኢንቫይሮንመንቱ በሚያገኘው ኢንፑት ቤዝድ ሆኖ የራሱን ምንድነው ሩል ዲፋይን ማድረግ አይችልም already predefined ይደረግለታል ሩል ሞዴል ከዛ ያን ሩል በመጠቀም የሚያገኛቸው ኢንፑቶች ኢንተርፕሬት በማድረግ አውትፑት ወይም አክሽን ይወስዳል ማለት ነው እንደዚህ አይነት artificial intelligence ሩል ቤዝድ ኤክስፐርት ሲስተም ነው የምንለው ማሽን ለርኒንግ ማለት ግን ሩል ቤዝድ ነው አይደለም ፕሪዲፋይን ሩል የለውም just algorithm ነው ያለው ይሄ algorithm በመጠቀም በሚያገኛቸው የተለያየ ኢንፑቶች ያገኛል ለነዛ ኢንፑቶች በራሱ አውቶማቲካሊ ሩል ዲፋይን ያደርጋል በራሱ ማለት ነው አልጎሪዝም አለ በዛ አልጎሪዝም መሰረት የሚያገኛቸው ኢንፑቶች just analyze በማድረግ ሩል ዲፋይን ያደርጋል then የራሱን ሩል ዲፋይን ካደረገ በኋላ ነው እንግዲህ አክሽን የሚወስደው ወይ ደግሞ ኢንተርፕሬት የሚያደርገው አውትፑት ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህኛው ፕሪዲፋይን ሩል የለውም ላይክ እሱ ነው በሚያገኛቸው የተለያየ ሩሎች ዲፋይን የሚያደርገው ለራሱ ሩል ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው ማሽን ለርኒንግ ምንለው እዚህ ጋር ግን ያደርጋል ፕሪዲፋይን ነው እዚህ ፕሪዲፋይን ተደርጎለታ በዛ መሰረት ነው ስራው የሚሰራው ማለት እዚህ ጋር ኢምፖርታንት ዲፕ ለርኒንግ የሚባል ፖይንት አለ ዲፕ ለርኒንግ ማለት ዳታዎችን ዲፕሊ አናላይዝ ያደርጋል ክላሲፋይ ያደርጋል ክሊር ያደርጋል ፊልተር ያደርጋል ጀስት ምንድነው ኦርጋናይዝ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ዲፕ ለርኒንግ የምንለው
ዲፕሊ አናላይዝ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ሳይንስ ላይ የምናየው ነው። ዳታ ሳይንስ ላይክ ከሂውጅ ዳታ ስቶሬጅ ላይ ኖሌጅን ኤክስትራክት የማድረግ ወይ ብለናል ዳታ ሳይንስ። ስለዚህ ያንን የሚያደርገው ዳታን አናላይዝ በማድረግ ነው። ያ ዲፕ ለርኒንግ ሊኖረው ይገባል፣ ዲፕ ለርኒንግ አቅም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሩል ቤዝድ እና ማሽን ለርኒንግ ነው ክላሲፋይ የሚደረገው። ሩል ቤዝድ ካለን ጀስት ፕሪዲፋይንድ ሩል አለው ነገሮችን የሚያገኛቸውን ኢንፑት ኢንተርፕሬት ለማድረግ። እዚህ ጋር ግን ሩል ቤዝድ ፕሪዲፋይንድ ሞዴል የለውም። የሚያገኛቸውን ኢንፑቶች ጀስት ኢንተርፕሬት በማድረግ የራሱን ሩል ዲፋይን ያደርጋል ማለት ነው ሁሌም እንጂ ፕሪዲፋይን ሩል የለውም ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ አናዘር እንግዲህ እነዚህ የምታያቸው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይኮኖች ናቸው። ጀስት ፋብሪካ ላይ ሰውን ተክተው መስራት የሚችሉ እንደ ሰው ዲሳይድ ማድረግ የሚችሉ የሰውን አክሽን የሰውን መስራት የሚችላቸውን ስራዎች በሙሉ መስራት የሚችሉ የሰውን ቢሄቪየር ጀስት የያዙ ሮቦቶች ናቸው እዚህ ጋር ካምፓኒ ላይ ላይክ እንደ ሰው ሆኖ መስራት የሚችሉ ማለት ነው። ያንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕሮዳክት ነው። and እዚህ ጋር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤግዛምፕል ምንላችሁ ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስማርት ካር ምንላቸው ቪዲዮ ጌም ቻት ቡት እነዚህ እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸሮች ናቸው። የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸሮች ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ ጀስት ከሰዎች ጋር እንዴት ኢንተራክት እንደምናደርግ ዳታ እንዴት እንደምንቀያየር የተለያዩ ዳታ ፋይልስ ሊሆን ይችላል እነዛን ሼር እንደምንደራረግ ያን እንድናደርግ የሚያደርገን የራሱ የሶሻል ሚዲያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው ማለት ነው። ስማርት ካር ላይክ ምንም አይነት ድራይቨር ሳይፈልግ ነው ድራይቨርለስ ካር ምንለው ነው። ድራይቨር ሳይፈልግ በራሱ ኖርማል ድራይቨር የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ማድረግ የሚችል ላይክ ቪዲዮ ካሜራ ያለው የተለያዩ ሴንሰርስ ያሉት እነዚህ አይነት ካሜራ ካሮች ናቸው እንግዲህ ስማርት ካር የምንላቸው። ቪዲዮ ጌምስ የተለያዩ ቪዲዮ ጌምስ ለምሳሌ ሂውማን ቢንግ ዊዝ ኮምፒውተር ላይክ እንደ ቺዝ አይነት ማለት ነው። ሰዎቹ ከኮምፒውተር ጋር ጌም ስንጫወት ላይክ እኛ በምንሰጠው ኢንፑት እሱ ሪስፖንስ ይሰጠን ላይክ ዊን ስንጫወት ይሄ አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው። ቻት ቡት ላይክ ወይም ደግሞ ሮቦ አድቫይዘር ምንላቸው ዲጂታል አሲስታንስ እነዚህ አሁን ጀስት በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። ላይክ ቻት ቡትን በተለያዩ ነገሮች እናያቸዋለን። በሚሰጠው ሪኩዌስት አንደርስታንድ በማድረግ ኢሚዲየትሊ ዊዝን ኤ ሰከንድ ሪስፖንስ ይሰጠናል። በፈለግነው ጥያቄ መሰረት እሱ ሪስፖንስ ይሰጠናል። ያም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በተለያየ ወይ እናየዋለን። በተለያየ ኤግዛምፕሎች አሉት። ኢምፖርታንት ኤግዛምፕሎች ምንላቸው ኦብቪየስሊ አሁን ላይክ ተሰርተው ስራቸውን እየሰሩ የምናያቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው አውቶኖመስ ቬሂክል ምንላቸው ላይክ እንደ ድሮን ፎር ካሜራ ወይ ነው ድሮን ፎር ሚሊተሪ ፐርፐዝ ምንጠቀመው ይሄ ኮመንሊ የምናውቀው ድሮን እንግዲህ ሰልፍ ምንድነው ሰርቪስ ነው የሚሰጠው። ምንም አይነት ድራይቨር የለውም፣ ምንም አይነት ሰው የለውም። እንግዲህ ሲግናል ኮንትሮል ሩም ከድሮኑ ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርገው በሚለቀው ሲግናል ነው። ኮንትሮል ሩም ላይ ያለ ኮንትሮለር ደግሞ ድሮኑን ኮንትሮል የሚያደርገው ከሲግናል ከሚመጣለት ሲግናል በመነሳት ነው። ስለዚህ ጀስት በጣም ሃይ ኢንተለጀንስ የሆነ ፊውቸር ነው ድሮን የምንለው። ሰልፍ ድራይቨርም እንደዛ ላይክ አንድ ካር ወይ ደግሞ አንድ ቬሂክል የሆነ ቦታ ደርሶ ይመጣል ዊዛውት ድራይቨር። ያ ሰልፍ ድራይቨር ወይም ደግሞ ያ ካር የተለያዩ ሴንሰሮች የተገጠሙለት ናቸው። እነዛ ሴንሰሮች ደግሞ ኦብጀክትን ሪኮግናይዝ ማድረግ የሚችሉ የሚያገኙትን ኢንፑት ጀስት ላይክ ከኢንቫይሮንመንቱ በሴንሰሩ መሰረት ያገኛሉ። በዛ ያን ኢንፑት ደግሞ በመጠቀም ምንድነው ካሩን ጂፒኤስ ላይ ወይ ደግሞ ማፕ ላይ ያስቀምጣሉ። ስለዚህ በአራውንድ ባይ ካሮች ምን አይነት ስፒድ አላቸው፣ ምን ያክል ዲስታንስ ላይ ነው ያሉት፣ የተለያየ ሮድ ብሬከርስ ምንላቸው ላይ የሰው መተላለፊያ መንገዶችን ሴንስ ማድረግ የሚችል ሲግናሎችን ሴንስ ማድረግ የሚችል ፓርኪንግን ሴንስ ማድረግ የሚችል ሌተስት የሆነ ሲስተም የተገጠመለት ነው። እንግዲህ ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ምንለው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አሁን ነው እየተጠቀምንበት ያለ ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው። ሜዲካል ዲያግኖሲስ ላይክ ለተለያዩ ሆስፒታል ዲያግኖሲስ ወይ ደግሞ ፔሸንት ዲያግኖሲስ የምንጠቀምበት በጣም ሌተስት የሆነ ዲቫይስ ወይ ማሽን ነው። ከሰዎች የበለጠ ፐርፌክት የሆነ ከሰዎች የበለጠ ሪስክ የማይሰራ ስተት የማይሰራ ማሽን ነው። እንግዲህ ሜዲካል ዲያግኖሲስ ላይ የምንጠቀማቸው ማሽኖች የሰውን ኢንተርናል ቦዲ አናላይዝ ማድረግ የሚችሉ የሰውን ኢንተርናል ቦዲ ውስጣዊ ኢልነስ አይደንቲፋይ ማድረግ የሚችሉ ማሽኖች ናቸው። ፕሩቪንግ ማትማቲካል ቲዮሪ ነው። እንግዲህ ፕሩቪንግ ማትማቲካል ቲዮሪ ጀስት አልጎሪዝም ዲፋይን ከተደረገለት በኋላ በዛ አልጎሪዝም መሰረት የአንድን ማትማቲካል ቲዮሪ ፕሩፍ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢንተለጀንስ ነው። እንግዲህ እንደ ኤግዛምፕል የተቀመጠው ማለት ነው።
አልጎሪዝሙን ከሰጠነው በኋላ ከኢንቫይሮንመንቱ የሚያገኘውን ኢንፑት በዛ አልጎሪዝም መሰረት ፕሩፍ ያደርጋል then true ከሆነ just true ነው ካልሆነ just false ነው ሊል የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት እንግዲህ artificial intelligence ነው proving mathematical theory የምንለው ሌላኛው playing game ነው እንግዲህ playing game like እንደ ቺዝ ወይም ደግሞ እንደ ተለያዩ artificial intelligence feature ያላቸው ጌሞችን human ከኮምፒውተር ጋር ወይ ደግሞ human ከተለያየ ዲቫይስ ጋር የሚጫወተው ጌም ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቺዝ ሞስትሊ የምንጠቀምበትና ቤስት ኤግዛምፕል የሚሆን ነው and games like የተለያዩ የፉትቦል ጌም አሁን ፉትቦል ኮምፒውተር with human being ጋር ወይም win to win ሊያሸንፍ ይችላል ወይም human being ሊያሸንፍ ይችላል አይነት ጌሞችን የምንጫወትበት ነው like ጦርነት ለምሳሌ የተለያየ ጦርነት ወይ ሃንቲንግ ጌም አለ እነዚህ just artificial intelligence featureን የሚያሳዩን ኢምፖርታንት የሆኑ artificial playing games ምንላቸው ናቸው እዚህ ጋር እንግዲህ artificial intelligence featureዎችን እናይበታለን ኦኬ ሌላኛው እንግዲህ ሰርች ኢንጂን ነው ሰርች ኢንጂን እንግዲህ የተለያዩ ለምሳሌ ጉግል ሰርች ኢንጂን አለ ዩቲዩብ ሰርች ኢንጂን አለ እና የተለያዩ ዌብሳይቶች ራሳቸው ሆነ ሰርች ኢንጂን አላቸው እንግዲህ ከዳታቤዛችሁ ላይ ሂውጅ የሆነ ዳታ ነው ስቶር የተደረገው ከዛ ውስጥ የምንፈልጋትን ስፔሲፊክ አይተም ለማግኘት just request እንልካለን then search engine ደግሞ immediately from the big database ላይ specific item የተጠየቀው item within a second response ይሰጣል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ mostly ደግሞ Google ላይ ለምሳሌ Google ሁላችንም ስለምንጠቀም ማለት ነው Google ላይ የምናገኘው search engine በጣም best ነው ብዙን ጊዜ ለartificial intelligence future የምናይበት እና ኢምፖርታንት የሆነ search engine ነው እንግዲህ Google a huge data ነው ስቶር ያደረገው structured data then structured data ነው ስቶር ያደረገው የተለያዩ data formats like the video audio የተለያዩ image maps እና የተለያዩ format text document እነዚህን ስቶር ያደረገ ቦታ ነው እንግዲህ Google ስለዚህ ከዛ ውስጥ ነው እንግዲህ አንድ specific item በመንጠይቅበት ጊዜ immediately response መስጠት የሚችል ማለት ነው እንግዲህ አንዱ የartificial intelligence future-ን የምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው searching intelligence እና ይሄ በጣም የሚገርም ነው ያው ብዙዎቻችንም ስለምናውቀው ስለምንጠቀመው ማለት ነው and online assistance የምንላቸው like እንደ digital assistance የምንላቸው ደግሞ እንደ robo assistance የምንላቸው አሁን ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ አንድ ኦፊሻል የሆኑ ትላልቅ ዌብሳይቶች ራሳቸው ሆነ ኦንላይን አሲስታንስ አላቸው ከስተመሮቻቸውን አሲስት የሚያደርጉ ከስተመሮቻቸውን ላይክ ዳይሬክት የሚያደርጉ የተለያዩ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ስለ ዌብሳይቱ የሚሰጡ ወይም የከስተመሮችን ፍላጎት ተረድተው ለዛ ፍላጎታቸው ላይክ ኤክስፕሌን የሚያደርጉ ዳይሬክሽን የሚሰጡ አሲስታንሶች አሉ ዲጂታል አሲስታንስ የምንላቸው ማለት ነው every website ላይ ቼክ ብታረጉ አላቸው ያው የartificial intelligence future like ምንም አይሰው አይደሉ ግን የሰውን ስራ ተክተው ሰው አድቫይዝ ያደርጋል ዳይሬክሽን ይሰጣል ምን እንደሚጠቀሙ ዳይሬክሽን ይሰጣል ያንን ስራ ተክተው የሚሰሩ ዲጂታል አሲስታንስ የምንላቸው artificial intelligence futureዎች ይህም አንዱ የኢምፖርታንት artificial intelligence example ነው image recognition image እንግዲህ ፎቶ በማንሳት ወይ ደግሞ ምንድነው ሴንሰርን በመጠቀም ከአውትፑት ላይ ወይ ከኢንቫይሮንመንቱ ካፕቸር በማድረግ ያንን ኢሜጅ ሪኮግናይዝ ማድረግ ምን አይነት ኢሜጅ ነው የማን ኢሜጅ ነው ማን ነው የሚለው ሪኮግናይዝ ማድረግ ኢንተርፕሬት ማድረግ እንግዲህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚሰራው ስራ ነው አሁን ብዙውን ጊዜ ፎቶን ለምንድነው ለሴኩሪቲ ፐርፐዝ እንጠቀማለን ለምሳሌ የኔ ላፕቶፕ በፎቶዬ ሎክ ማድረግ ይችላልው ኤን ኦፕን ማድረግ ይችላልው ሌላ ሰው እኔ አንዴ ፎቶ ከሰጠሁት በኋላ ሌላ ሰው ፎቶ ቢሰጠው አይቀበሉም ምክንያቱም የኔ ፎቶ ያቃታል አንዴ ስለሚያቃት ፎቶ ሲሰጡት ሪኮግናይዝ ያደርግና አንተ አይደለም ዩዘሩ ይላችኋል ማለት ይሄ አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊቸር ነው በጣም ኢምፖርታንት ማለት ነው ስፓም ፊልተሪንግ እዚህ ጋር ኢሜል ላይ የምናየው ነው እንግዲህ አሁን ኢሜል ጀስት ፋይል ሼር ለማድረግ የተለያዩ ዶክመንቶችን ሼር የምናደርግበት ፕላትፎርም ነው ስለዚህ እዚያ ኢሜል ላይ ጀስት ያልታው አናውን ሶርስ ከሆነ ለምሳሌ ከተለያዩ ሶ ካናውን ሶርስ የኛን ፋይል ዳሜጅ የሚያደርግ ፋይል ከመጣ ስፓም ላይ ያስገባዋል ፊልተር ያደርጋል በራሱ ማለት ነው ኢንተለጀንስ ፊውቸር ወይ ደግሞ አድቨርት ከሆነ ለምሳሌ ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች የመጣ አድቨርታይዝ ከሆነ ወደኔ ኢሜል አድቨርታይዝ ላይ ያስቀምጣል ሶሻል ከሆነ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ከመጣ ሶሻል ላይ ያስቀምጣል ፕራይመሪ ላይ የሚያስቀምጠው ሁሌም ኢምፖርታንት ፋይሎች ከሆኑ ላይክ ለኔ ጠቃሚና ዳይሬክት ፋይል ከሆነ ብቻ ነው እንግዲህ ፕራይመሪ ላይ የሚያስቀምጠው ሌላ ቫይረሶችና የኔም ፋይል የሚጎዱ ከሆነ ደግሞ ስፓም ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ስለዚህ የኢሜል ኢንተለጀንስ ፊውቸር
ለኢሜል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው and like judgment እዚህ ጋር እንግዲህ ዲሲሽን መስራት ይችላል ፕሬዲክት ማድረግ ይችላል በተሰጠው አልጎሪዝም መሰረት በተሰጠው ሩል መሰረት የሚመጡትን ዳታዎች የሚመጡትን ኢንፑቶች ፕሬዲክሽን ይሰራል ወይ ደግሞ ዲሲሽን ይሰራል ማለት ነው እንደዛ አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እንግዲህ ፕሬዲክሽን ምንለው ኦኬ እንግዲህ ታርጌት ኦንላይን አድቨርታይዝመንት እንግዲህ አሁን ብዙ ቢዝነስ ኤሪያዎች ወይ ደግሞ ቢዝነስ ኦፕሬሽኖች ጀስት ላይ አድቨርታይዝመንት ይሰራሉ አድቨርታይዝመንት የሚሰሩት ታርጌትሊ ለማን አድቨርታይዝ ማድረግ እንደምንችል ብሎ አንድ ሩል ይሰጡታል ከዛ በኋላ ሁሌም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አድቨርታይዝ ማድረግ በሚፈልጉበት ሰዓት ለታርጌት ዩዘሮቹ አድቨርታይዝ ያደርጋል ለማን ማድረግ እንዳለበት ራሱ አናላይዝ በማድረግ ማለት ነው ብዙ ጊዜ የቢዝነስ ኦፕሬሽን ላይ ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙበት አድቨርታይዝመንት ሲስተም ነው ስለዚህ ጀስት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው ማለት ነው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው ሶ አሁን እንግዲህ ምናየው why we need artificial intelligence ለምንድን ነው የምንጠቀመው ወይ ደግሞ ለምንድን ነው ኢምፖርታንት ነው የምንለው የሚለው እናያለን ሶ artificial intelligence to create expert system just develop ለማድረግ ነው እንግዲህ expert system behave like human ብለና ወይ ደግሞ behave like human intelligence human intelligence behavior የያዘ ነው human መስራት የሚችለውን ስራ መስራት ይችላል ነው ወይ ደግሞ የhuman skill የያዘ ነው expert system የምንለው ኮምፒውተር ሲስተም ማለት ነው like in the learning from the environment from the situation from the compound and demonstrate explain and advise to users አሁን human being መስራት የሚችለው human being አቅም ጥሩ የሆነበት ኤሪያ ነው እንደዚህ ጋር learning demonstrate explain advise ምናምን ነው ስለዚህ ኤክስፐርት ሲስተም ነው artificial intelligence ኮምፒውተር ሲስተም ምንለው እነዚህ ነገሮች መስራት መቻል አለበት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች መስራት መቻል አለበት ስለዚህ እነዚህን ከሰራ ነው እንግዲህ artificial intelligence just high advanced expert system ነው የምንለው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት ሲስተም ዲቨሎፕ ለማድረግ artificial intelligence እንፈልገዋለን ሁለተኛ to help the machine find solution to complex problems like and complex problem አለ ካልን የተለያዩ ማሽኖች ለዛ ሶሉሽን ፕሮቫይድ ማድረግ እንዲችሉ artificial intelligence እንጠቀማለን artificial intelligence like human do ወይም human መስራት የሚችለው ወይም human ማድረግ የሚችለው ወይም human ለዛ ሶሉሽን ፕሮቫይድ ማድረግ የሚችለው ማሽኑ መፈለግ እንዲችል ማድረግ ስንፈልግ artificial intelligence እንጠቀማለን artificial intelligence algorithm እንጠቀማለን artificial intelligence high ቴክኖሎጂዎችን እንጠቀማለን ማለት ስለዚህ ለነዚህ main two important purpose artificial intelligence እንፈልጋለን ወይም እንጠቀማለን ማለት ነው okay what are the goal of artificial intelligence the artificial intelligence goal the first one replicated human intelligence ማለት ነው human skill human ችሎታ human experience ወደ ማሽን replicate ለማድረግ artificial intelligence እንጠቀማለን artificial intelligence used to solve knowledge intensive tasks like በknowledge እውቀታችንን በመጠቀም ኤክስፒሪየንሳችንን በመጠቀም መስራት የምንሰራቸው ስራዎች መስራት የሚችል ማሽን ዲቨሎፕ ለማድረግ artificial intelligence እንጠቀማለን ያንዱ artificial intelligence goal ነው knowledge intensive task develop ለማድረግ ማለት ነው and artificial intelligence used to connect perception and action perception ማለት ከኤንቫይሮንመንቱ ምናገኘው ነገር ማለት ነው የተለያዩ ሴንሰሮችን በመጠቀም የተለያዩ ሴንሰር ምንድነው ማቴሪያልን በመጠቀም ከኤንቫይሮንመንቱ ኢንፑት እናገኛለን ያን ያገኘነው ነገር just interpret አድርገን አክሽን እንወስዳለን ማለት ነው ስለዚህ perception and action connect ለማድረግ formation ለማሽኖቹ perception እና actionን connect ለማድረግ artificial intelligence እንጠቀማለን ያንዱ የartificial intelligence goal ነው ማለት ነው so artificial intelligence እንግዲህ ማሽንን ቢልድ በመናረግበት ጊዜ አንድ artificial intelligence ማሽን proving theories ወይ ደግሞ mathematical theory prove ያልነው ቅድም playing chess like የተለያዩ games ማለት ነው latest የሆኑ ጌሞችን and surgery operation for medical purpose ማለት ነው driving car in traffic self I mean like driverless car ያልነው ማለት ነው ደግሞ self drive car ምንለው እንደዚህ አይነት ካሮች like ምንድነው የartificial intelligence ጎሎች ናቸው ደግሞ artificial intelligence future ያላቸው ጌሞች ናቸው ስለዚህ artificial intelligence ማሽን ካለን እና አትሊስት ከነዚህ ውስጥ አንዱ መስራት መቻል አለበት እና ሌላም ተጨማሪ ስራዎችን መስራት ከቻለ ያ artificial machine የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ የartificial intelligence ጎል ነው ማለት ነው እንግዲህ artificial intelligence ሁሌም ክሬት ስናደርገው ደግሞ ላስት ስራችን ምንድነው like intelligence machine that behave like human learn like human or demonstrate like human explain like human advise users like human እነዚህ ነገሮች መስራት ከቻለ ይሄ የartificial intelligence ጎል ነው ማለት ነው ጎሉን አቺቭ አደረገ ማለት እንችላለን ማለት ነው
artificial intelligence የተለያዩ ዲሲፕሊኖች አሉት ላይክ እንደ ሶሺዮሎጂ ኮምፒውተር ሳይንስ ሳይኮሎጂ ኒውራል ሳይንስ ባዮሎጂ ፊሎሶፊ ማትስ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዲሲፕሊን ናቸው እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዲቨሎፕ በምናደርግበት የማኑፋክቸር በምናደርግበት ጊዜ እነዚህን ዲሲፕሊኖች የግድ መጠቀም አለብን ማለት ነው የግድ መጠቀም አለብን ኦኬ the advantage of artificial intelligence እንግዲህ artificial intelligence የተለያዩ አድቫንቴጆች አሉ the first one high accuracy ነው ከሂውማን አንፃር ስናይ ምንድነው artificial intelligence ሁሌም ስህተት አይሰሩም ፕሮግራሜብል ናቸው በፕሮግራም ነው የሚሰሩት አንድ ፕሮግራም ካደረግናቸው በኋላ በዛች ፕሮግራም መሰረት ስለሚሰሩ ምንም አይነት ኤረር አይፈጥሩም according to human being ጋር ኮምፔር ስናደርጋቸው artificial intelligence high accuracy ናቸው and high speed ናቸው አይደክሙ ሪታየርድ አያደርጉም ምንም አይነት የድካም ፊሊንግ ስለሌላቸው ፍጥነታቸው ሁሌም ተመሳሳይ ፐርፎርማንስ ነው ያላቸውና ሃይ ስፒድ ነው ከሰው አንፃር ጋር ስናያቸው ማለት ነው ሪሊያብል ነው ተመሳሳይ ስራ ይሰራሉ ተመሳሳይ አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርጋሉ ማለት ነው ተመሳሳይ አውትፑት ነው ያላቸው ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው ያላቸው ስለዚህ በጣም ሃይ ሪሊያብል ናቸው use for risk area እንግዲህ artificial intelligence ለተለያዩ risk ኤሪያዎች እንጠቀማቸዋለን ለምሳሌ ቅድም ያልነው self automated vehicle ላይ ድሮን ለተለያዩ ሚሊታሪ ፐርፐዝ እንጠቀማቸዋለን የሰውን የመሞት የሰውን ህይወት ለማዳን ላይክ ማሽን እንጠቀማለን ማለት ነው የሚሰራው ስራ ድሮኑ እንዲሰራልን እዛ ሪስክ ኤሪያ ላይ እንጠቀማቸዋለን ሪስክ ቴከር ስለሆኑ ማለት ነው ምክንያቱም ማሽን ስለሆኑ ከተበላሹ ላይክ ሰው ከሚሞት እነሱ ቢበላሹ ስለሚሻል ተብሎ ስለሚታሰብ ሪስክ ኤሪያ ላይ artificial intelligence እንጠቀማለን ዲጂታል አሲስታንስ ላይክ ሰውን ተክቶ አሲስት ለማድረግ ወይ ደግሞ የተለያዩ ዲጂታል ዌብሳይት ዩዘሮችን አሲስት ለማድረግ ዳይሬክሽን ለመስጠት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ዲጂታል አሲስታንስ እንጠቀማለን ላይክ እንደ ዲጂታል ሮቦ አድቫይስ እንዳለው ደግሞ እንደ ቻት ቡት ያልናቸው ምንድነው ዲጂታሊ አሲስት ለማድረግ ዩዘሮችን የናንተን ዌብሳይት ዩዘሮችን ዳይሬክሽን ለመስጠት ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት የምንጠቀምበት ነው ይሄም አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አድቫንቴጅ ነው እንግዲህ እነዚህ just important useful as public utility እንግዲህ እንደ public utility ለመጠቀም artificial intelligence እንጠቀማለን like እንደ ዌብሳይት ላይ ወይ ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብንጠቀማቸው ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ የartificial intelligence important ፊቸሮች ናቸው እንግዲህ ዲስአድቫንቴጁ አንደኛ ሃይ ኮስት ነው እንግዲህ የartificial intelligence ሃርድዌሩን እንኳን ለማምጣት ምን ያክል እንደሚወጣ እኛ እናውቃለን በጣም ሃይ ኮስት ነው ሃርድዌሩን ለማምጣት ምክንያቱም ሁሉም ሃርድዌር artificial intelligence መሆን አይችሉም ማንኛው ሃርድዌር ማለት ነው artificial intelligence feature እንዲኖራቸው ይፈልጉ ስፔሲፊክ ስለሆኑ እነሱ በጣም ሃይ ኮስት ናቸው artificial intelligence cannot think out of the box እንግዲህ artificial intelligence ከቦክስ ውጭ ማሰብ አይችልም ከቦክስ ውስጥ መስራት አይችልም ሊሚትድ ነው that means አንድ ፕሮግራም ካደረግንለት በኋላ ስራውን የሚሰራው በዛ ፕሮግራም መሰረት እንጂ ከፕሮግራሙ ውጭ መስራት አይችልም አንድ ፕሮግራም ከሰጠነው ከዛ ውጭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ቦክስ ውስጥ ብቻ ነው ማሰብ የሚችለው ከዛውጭ ነገሮችን አስፍቶ ማየት ማሰብ አዲስ ነገር መማር አይችልም ማለት ነው እስካሁን ፕሮዲዩስ አልተደረገ እንደዚህ አይነት artificial intelligence no feeling no motion እንግዲህ artificial intelligence ፊልም ማድረግ አይችልም እንደሰው የተለያዩ ነገሮችን ፊልም ማድረግ አይችልም ወይ ኢሞሽን አይደለም ኢሞሽን ላይክ የሰው እንግዲህ አሁን ኢሞሽን እና ፊሊንግ የሰው የሚሰራቸው ስራዎች ናቸው እነዚህ ማድረግ አይችልም and for the future produce ይደረጋል ወይ ከቦክስ ውጭ ማሰብ የሚችል እንደሰው ፊልም ማድረግ የሚችልና እንደሰው ኢሞሽን መስጠት የሚችል artificial intelligence for the future produce ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል ግን now still እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን የartificial intelligence ሊሚት ናቸው ምንም ማድረግ የማይችሏቸው ነገሮች ናቸው dependency increase dependency on machine እንግዲህ የሰው ልጅ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በማሽን ዲፔንደንት ነን መስራት የምንችላቸውን አቅም ያለን ግን እነዛን አቅማችን እንዳንጠቀም አድርጎናል ያንዳንዱ ስራዎች በማሽን ዲፔንድ እንድንሆን አድርጎናል ይሄ አንዱ የartificial intelligence disadvantage ነው ሰው ዲፔንድ ኦን ማሽን በማሽን ዲፔንድ ነው ያለነው አቅማችንን የራሳችንን ማይንድ እንዳንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው no originality አሁን እዚህ ጋር artificial intelligence artificial future ነው ያለው artificial intelligence ሁሌም ኦሪጂናል መሆን አይችልም እንደሰው ማሰብ እንደሰው መስራት ይችላል ያልናት ማሽን ሰው መሆን አይችልም ማለት ነው ሰው መሆን አይችልም ያ ምንድነው artificial intelligence ምን አይደለም ኦሪጂናል አይደለም artificial intelligence artificial ነው man made ነው ማለት ነው man made ነው እነዚህ እንግዲህ በጣም ዲስአድቫንቴጅ ምንላቸው artificial intelligence ውስጥ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ፊቸር ምንያቸው ነገሮች ናቸው ኦኬ እዚህ ጋር ሌቭልስ ኦፍ artificial intelligence ምንላቸው አሉ ሌቭልስ ሮል ቤዝድ ሲስተም context awareness and retention domain specific expert reasoning machine self awareness system ወይ artificial general intelligence and artificial super intelligence ምንላቸው እነዚህ just
ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንላቸው ናቸው ሌቭልስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንላቸው ናቸው እንግዲህ እነዚህ የተለያየ ሌቭልስ አላቸው ደግሞ ስቴጅስ ማለት ነው የስቴጆች ናቸው one by one እናያቸው ሮል ቤዝድ ሲስተም የምንለው እንግዲህ ፕሪዲፋይን ሮል አለው በዛ ፕሪዲፋይን ሮል መስራት የሚችል ማሽን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ኮመንሊ የምንጠቀመው አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ላይክ እንደ ሮቦት ፕሮሰሲንግ አውቶሜሽን ወይም ዶሜስቲክ አፕላያንስ ለተለያዩ ቢዝነስ ሶፍትዌርስ ቢዝነስ ኦፕሬሽን የምንጠቀማቸው ናቸው እዚህ ጋር ስለዚህ እነዚህ በጣም አውቶኖሚስ ናቸው ምንድነው አንዴ ሮል ፕሪዲፋይን ይደረግላቸዋል ሮል ዲፋይን ይደረግላቸዋል በዛ ሮል መሰረት ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው ስራቸውን ማኒፑሌት ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት robots ናቸው እንግዲህ role based የምንላቸው a system designed to achieve artificial intelligence via models based on predetermined roles is called role based artificial intelligence እንግዲህ predetermined role አለው በዛ predetermined role ነው እንግዲህ ስራውን የሚሰራው artificial intelligence ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር if artificial intelligence ምንድነው if something is true then execute ማለት ነው if then code ማለት ነው if then code ለምሳሌ if x perform y then get it the result otherwise something like እንደዚህ አይነት ሩል ነው እንግዲህ ሩል ቤዝድ ሲስተም ነው በዚህ መሰረት ነው የሚሰራው if else condition ማለት ነው if something true ከሆነ ይሄንን አድርግልኝ ካልሆነ ግን ይሄንን አድርግልኝ አይነት አሰራር የሚሰራ ነው እንግዲህ ሩል ቤዝድ artificial intelligence የምንለው ማለት ነው ሩል ቤዝድ ስለዚህ እዚህ ሩል ቤዝድ artificial intelligence ላይ ሁለት ኢምፖርታንት ኤሌመንቶች አሉት set of rule እና set of facts ማለት ነው set of rule just like በif else የተቀመጠ predetermined rule ማለት ነው facts ማለት ደግሞ ያን ሮል ኤግዛማይን የሚያደርግበት ፋክት ማለት ነው ኤግዛማይን የሚያደርግበት ፋክት እንግዲህ የሮል ቤዝድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሁለት ኢምፖርታንት ኤሌመንት ምንላቸው ናቸው ሴት ኦፍ ሩልስ እና ሴት ኦፍ ፋክትስ ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል የምናየው ነው ለምሳሌ ስታርት አለን ስታርት ኢንፑት አለን ወይ ደግሞ ከኤንቫይሮንመንቱ የምናገኘው ኢንፑት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ኮንዲሽን ነው ወይ ነው predetermined rule ማለት ነው እዚህ ጋር if something is true ከሆነ yes ይላል ወደ execution ይሄዳል ማለት ነው ኖ ከሆነ እዚህ ጋር ይመጣል ምናምን ይያልን እንደ ሮል የምናስቀምጥበት ነው ስለዚህ ይሄኛው just እንደ ኤግዛምፕል ያስቀመጥነው ስለዚህ yes ከሆነ ወደ የሚቀጥለው ኒዶ አክሽን ይሰራል ኖ ከሆነ ደግሞ እንደገና ሪቴንሽን ያደርጋው ደግሞ ኢንተርፕሬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አውትፑት እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን የሚሰራልን ሁሌም ሩል ቤዝድ ነው ማለት ነው ሁሌም ሩል ቤዝድ እንደዚህ አይነት predetermined ሩል ነው የሚጠቀምልኝ እንደ ኤግዛምፕል የተቀመጠ ነው ላይክ አክቲቪቲ ዲያግራም ላይ የነበረ ግን እዚህ ጋር ለኤግዛምፕል ይወላል ተብሎ የተቀመጠ ማለት ነው ኦኬ ሁለተኛው እንግዲህ ሌቭል ኮንቴክስት አዌርነስ ሪቴንሽን የምንለው እዚህ ጋር አንድ አልጎሪዝም ዲቨሎፕ የተደረገው ቱ ስፔሲፊክ ዶሜን ነው ላንድ ስፔሲፊክ ዶሜን ዲቨሎፕ የተደረገ ነው ይህ ዶሜን ደግሞ አንድ ሮል ቤዝድ ሂውማን የዛን ቤስት ሂውማን ኖሌጅ ቤዝድ ያደረገ ነው ያ ስፔሲፊክ ዶሜን ማለት ነው በዛች ዶሜን መሰረት ወይ ደግሞ አንድ ስፔሲፊክ ሂውማን ቤስት ሂውማን የምንለው ቤስት ኖሌጅ አለው የምንለው የሱን ኖሌጅ ማፕ የተደረገ ስፔሲፊክ አልጎሪዝም ነው ስፔሲፊክ አልጎሪዝም ኮንቴክስት አዌርነስ እንለዋለን ያንድን ሰው ስኪል በሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ ያንን ማፕ አድርጎ ዲቨሎፕ የተደረገ አልጎሪዝም ኮንቴክስት አዌርነስ ነው የምንለው እንግዲህ ያ ምንድነው ለተለያዩ ሲቹዌሽኖች እንጠቀመዋለን ለተለያዩ አክቲቪቲዎች እንጠቀመዋለን ያ አልጎሪዝም አፕዴት መሆን ይችላል ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሲቹዌሽን ማለት ነው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኩዌሪ አፕዴት እናደርገዋለን ጀስት ሞዲፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ኤግዛምፕል የሚሆኑን ጀስት ቻትቦት እና ሮቦ አድቫይዘር ነው ለምሳሌ ዌብሳይት ላይ ብንሄድ what can I help you ይችላል ለምሳሌ አንድ ዌብሳይት ላይ ምን ልርዳ ሲል እንደዚህ ስትሉት አናላይዝ ያደርግና በሰጣችሁት መሰረት ደግሞ ሪስፖንስ ያደርጋል እንደዚህ ያደርግ ከዛ አድርጋለሁ ግን ይሄን ምን ላድርግ ስትሉት አሁን በዛ መሰረት አሁን ሪስፖንስ ይሰጣችኋል ያ ሮቦ አድቫይዘር ወይ ደግሞ ቻትቦት ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው ሁሌም ያው ብዙዎቻችን ስለምንጠቀማለን እነዚህ ለቻት ብቻ የተቀመጡ ስፔሲፊክ ዶሜን ያላቸው ዲጂታል አሲስታንስ ናቸው ከዛ ውጭ አሁን ስሩ ብትሏቸው መስራት አይችሉም ከዛ ሊሚት ውስጥ መውጣት አይችሉም ሊሚት የተደረጉ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ አንድ ሰው መስራት የሚችላቸው ወይ ደግሞ አንድ ሰው አድቫይዝ ማድረግ የሚችላቸው ላይክ ማፕ ተደርጎ በአልጎሪዝም ዲፋይን የተደረገ ዲጂታል አሲስታንስ እነዚህ እንደ ኤግዛምፕል የሚቀመጡ ናቸው ለኮንቴክስት አዌርነስ ማለት ነው ስለዚህ በሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ
ላይክ አልጎሪዝም ዲቨሎፕ አድርገን በዛ አልጎሪዝም መሰረት ነገሮችን መስራት እንዲችሉ ማድረግ ነው እንግዲህ ኮንቴክስት አዌርነስ የምንለው ማለት ኮንቴክስት አዌርነስ ኦኬ ዶሜን ስፔሲፊክ ኤክስፐርት እንግዲህ እዚህ ጋር ላይክ ስፔሲፊክ ኮንቴክስት ያለው ኤክስፐርት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ዶሜን ኤሪያ ላይ ማሲቭ ቮሊዩም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት እናደርጋለን ያ ኢንፎርሜሽን ላይክ ለተለያዩ ዲሲዥን ሜኪንግ ፐርፐዝ እንጠቀመዋለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አንድ ኤሪያ ላይ ማሲቭ የሆነው ደግሞ ሂዩጅ የሆነ ዳታ ኮሌክት ካደረግን በኋላ ያ ዳታ ሁሌም ለሚመጣው ሲቹዌሽን አናላይዝ ያደረግን እንጠቀመዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ካንሰር ዲያግኖሲስን ስናይ ካንሰር ዲያግኖሲስ አንድ አርቲፊሻል ማሽን አለ ካንሰርን ዲያግኖስ የሚያደርግ ማሽን ማለት ነው ያ ማሽን የራሱ የሆነ ማሲቭ ቮሊዩም ኦፍ ዳታ አለው የሆነ ላርጅ ቮሊዩም ኦፍ ዳታ አለው ያ ዳታ ስለ ካንሰር የተቀመጠ ዳታ ሴት ነው ስለዚህ የሚያገኘውን ኢንፑት ከኤንቫይሮንመንቱ የሚያገኘውን ኢንፑት ከዳታው ጋር አናላይዝ ያደርጋል ከዳታው ጋር ከተቀመጠለት ዳታ ጋር ማለት ነው አናላይዝ አድርጎ ነው እንግዲህ ካንሰር ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የሚያሳየው ማለት ነው አንድ በካንሰር የታመመ ሰው በማሽኑ ምንድነው ዲያግኖሲስ በሚደረግበት ጊዜ ያ ማሽን ካንሰር መሆን አለመሆኑን የሚያውቀው በተቀመጠለት ዳታ መሰረት ነው የሰውየውን ኦብዘርቭ ያደርጋል ከሰውየው ኢንፑት ያገኛል ያገኘውን ኢንፑት ደግሞ ከምንድን ጋር ካለው ከተቀመጠለት ዳታ ስቶክ ከተደረገለት ዳታ ጋር ዲሲዥን ይሰራና ያገኘው ዳታ ካንሰር መሆን አለመሆኑን በዛ ዲሲዥን መሰረት አውትፑት ይሰጣል ማለት ነው ላይክ የጉግል ዲፕ ማይንድ የሚባል አልፋጎ የሚባሉ ይሄም እንደዛ ላይክ ዳታዎች ተጠቅመው የሚያገኙትን ከኤንቫይሮንመንት የሚያገኙትን ኢንፑት በተቀመጠለት ዳታ መሰረት አናላይዝ አድርገው ዲሲዥን የሚሰሩ ታይፕስ ኦፍ ዶሜን ስፔሲፊክ ኤክስፐርት ናቸው እንደዚህ አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እንግዲህ ዶሜን ኤክስፐርት የምንላቸው ኦንሊ ዋን ዶሜን ነው የሚሰሩት እንደዚህ አይነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ሊሚትድ ናቸው ኦንሊ ዋን ዶሜን ነው መስራት የሚችሉ ከዛ ዶሜን ውስጥ ከወጡ ምንም ማለት መስራት አይችሉም ወይ ፌል ነው የሚያደርጉት ከዛ ዶሜን ውስጥ ከወጡ ጋር ሊሚት የተደረጉት ለምሳሌ ካንሰር ዲያግኖሲስ የሚሰራ ማሽን እዛ ስቶር የተደረገው ማሽን ስለ ካንሰር ብቻ ነው ከካንሰር ውጭ መስራት አይችልም ላይክ ኤችአይቪ ብትሉት ወይም something else ላይክ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ መስራት አይችልም ምክንያቱም ያኛው ያስቀመጠለት ዳታ ወይም ስቶር የተደረገለት ዳታውን የሚጠቀመው ስቶሬጅ ለካንሰር ብቻ ነው ከካንሰር ውጭ መስራት አይችልም እንደዛ አይነት ዶሜን ነው እንግዲህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ዶሜን ስፔሲፊክ ኤክስፐርት የምንለው ማለት ነው ሪዝኒንግ ማሽን ጀስት ሜንታል ስቴት ያለው ላይክ ሜንታል ማለት የሰው ማይንድ ማድረግ የሚችላቸው የሚያደርግ ማለት ነው ላይክ ከሰው ጋር ዲሲዥን መስጠት ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ሶሻል ኢንተራክሽን ማድረግ የሚችል ማሽን ማለት ነው ሶሻል ኢንተራክሽን ማድረግ የሚችል they have a sense of belief intention knowledge and how their own logical work የራሳቸው ሎጂካል ወይ እንዴት እንደሚሰሩ ዲፋይን ማድረግ የሚችሉ እንደሰው ቢሊፍ ማድረግ የሚችሉ ኢንቴንሽን ወይም የራሳቸው ኖሌጅ ያላቸው ማሽኖች ማለት ነው ማሽኖች ሪዝኒንግ ማሽን እንላቸዋለን እነዚህ ሪዝኒንግ ኦር ኔጎሺዬት ማድረግ ይችላሉ ከሰው ጋር ወይም ደግሞ ከተለያዩ ማሽኖች ጋር ከሰው ጋር ማኒፑሌት ማድረግ ይችላሉ ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ይችላሉ ከሰው ጋር ሪዝኒንግ መስጠት ይችላሉ ኦር ኔጎሺዬት ማድረግ ይችላሉ እንደዚህ አይነት ማሽኖች ጀስት ሪዝኒንግ ማሽን ነው የምንላቸው እነዚህ አይነት ማሽኖች ስቲል ፕሮዲዩስ አልተደረጉ for the next few years ነው ፕሮዲዩስ የሚደረጉ እንጂ አሁን ስራ ላይ አይደሉም እንደዚህ ሪዝኒንግ ማሽን የምንላቸው ምክንያቱም ከሰው ጋር ኔጎሺዬት ማድረግ የሚችሉ ከሰው ጋር ሪዝኒንግ መስጠት የሚችሉ ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ የሚችሉ ላይክ እንደሰው ሶሻል ኔትወርክ መስራት የሚችሉ ማሽኖች እስካሁን ፕሮዲዩስ አልተደረጉም for the future ግን ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ማሽኖች ናቸው የራሳቸው ሜንታል ስቴት የሚባል ፊውቸር ወይ ሜንታል አክቲቪቲ ያላቸው ማሽኖች ናቸው ሪዝኒንግ ማሽን የምንላቸው ማለት ነው Okay, እንግዲህ another important artificial intelligence self awareness system ወይ ደግሞ artificial general intelligence የምንላቸው ናቸው እነዚህም just እስካሁን ስራ ላይ ያልዋሉ ማሽኖች ናቸው human like intelligence ማለት ነው የሰውን አቅም የያዙ የሰውን መስራት የሚችል አቅም perfectly የያዙ ማሽኖች ናቸው artificial general intelligence ወይ ደግሞ self aware system self aware ማለት ምንድነው in the box አይደለም የሚያስቡት ወይ ደግሞ በቦክስ ውስጥ በሊሚት ውስጥ አይደለም የሚያስቡት ከሊሚት ወጣው በራሳቸው ማሰብ የሚችሉ በራሳቸው ስራቸውን መስራት የሚችሉ የሰውን ስኪል ላይክ እንደሰው መስራት የሚችሉ ማሽኖች ማለት ነው ማሽኖች self aware ናቸው self aware ማሽን ምንላቸው እነዚህ ስራ ላይ የሌሉ ናቸው እስካሁን ፕሮዲዩስ አልተደረጉ ኤቪደንስ የለንም አሁን መኖር ለማለት ማለት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ማሽኖች እስካሁን የሉም በራሳቸው መስራት የሚችሉ self aware የሆኑ ማሽኖች እስካሁን ዲቨሎፕ አልተደረጉም for the future ነው እነዚህም ለምሳሌ for I guess በ2024
I mean በ2004 just ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ማሽኖች ናቸው በእቅድ ደረጃ እንጂ እስካሁን የሉም የሰውን አቅም በሰው ልክ መስራት የሚችሉ በሰው ልክ ማሰብ የሚችሉ በሆነ ነገር ሊሚት ያልሆኑ ከሊሚታቸው ከተሰጣቸው አልጎሪዝም በላይ ማሰብ የሚችሉ የራሳቸውን ሞቲቬት መደረግ የሚችሉ ማሽኖች ማለት ነው ጀነራል ኢንተለጀንስ ምንላቸው እነዚህ እስካሁን ስራ ላይ አይደሉም እና ኦኬ እንግዲህ አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ እንግዲህ ስማርተር ዛን ወይ ደግሞ አውት ስማርት ምንላቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናቸው እዚህ ጋር አውት ስማርት ወይ ደግሞ ሱፐር ስማርት ዳን ሂዩማን ቢንግ ከሰው በጣም ስማርት የሆኑ ከሰው በላይ ማሰብ የሚችሉ ከሰው በላይ ስራቸውን መስራት የሚችሉ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናቸው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ምንላቸው አውት ስማርት ማለት ነው አውት ስማርት ከሰው አሪፍ ስኪል አለው ደግሞ ሃይ ኢንተለጀንስ ከምንለው ሰው በላይ መስራት የሚችሉ አውት ስማርት ነው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ምንላቸው እንግዲህ እነዚህም just like አሁን ስራ ላይ የሉም በ2029 just ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ተብሎ በእቅድ ደረጃ የተቀመጡ ኢንተለጀንሶች ናቸው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ማለት ነው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ አሁን 2022 ላይ ያለነው ስለዚህ በሚቀጥለው 2029 ላይ ፕሮዲዩስ መደረግ የሚችሉ ተብሎ የሚታሰቡ ማሽኖች ናቸው አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ምንላቸው እንግዲህ እነዚህ just አሁን ፕሮዲዩስ ያልሆኑ ማሽኖች ናቸው ከሰው በላይ ማሰብ የሚችሉ ከሰው በላይ ስራቸውን መስራት የሚችሉ አቅም ያላቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እንግዲህ አርቲፊሻል ሱፐር ኢንተለጀንስ ምንላቸው እነዚህም እስካሁን ያው እንግዲህ ፕሮዲዩስ አልሆኑም ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ the last one singularity and transcendence ምንላቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ናቸው singularity and transcendence እዚህ ጋር singularity and transcendence እንግዲህ how can we make connection between human brain with other creatures ማለት ነው የሰውን ጭንቅላት ከሌላ ሰው ጭንቅላት ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን የሰውን ጭንቅላት ከተለያየ ክሬቸር ጋር ላይ ከአኒማል ጋር ከፕላንት ጋር ከተለያዩ ፕላኔቶች ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ብሎ የሚያስብ ነው singularity or transcendence artificial intelligence ምንለው connect our brain to others ማለት ነው ከሌሎች ብሬኖች ጋር እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንችላለን create heavy mind እንዴት ክሬት እናደርግ heavy mind ማለት በቀላሉ ሼር ማድረግ የምንችለው በቀላሉ ሶሉሽን like ሶልቭ ለማድረግ ኮሌክቲቭሊ ማድረግ እንድንችል ለምሳሌ አራት ጓደኛሞች ካለን የአራት ጓደኛሞችን ማይንድ ኮኔክት እናደርግና የሆነ ፕሮብለም ካለ ያን ፕሮብለም በጋራ አስበን በጋራ ሶልቭ እናደርጋለን ይሄን አይነት ፊውቸር እንዴት እንፈጥራለን ብሎ የሚያስብ ነው እንግዲህ singularity ወይም transcendence create heavy mind የኔ ለምሳሌ የኔ ማይንድ heavy mind ነው ካለን በቀላሉ ሰዎቹ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ በቀላሉ የኔን ድሪም አክሰስ ማድረግና የኔን ድሪም የኔን ምንድነው ጎል ማየት ይችላሉ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፊውቸር እንዴት ክሬት ማድረግ ይችላል ይሄ ነው እንግዲህ singularity ወይም transcendence የሚባለው ማለት ነው እኮ እዚህ ጋር ምንድነው beyond how can we connect human body with other form of intelligence on planet other form ማለት human body ከአኒማል ጋር ከፕላንት ጋር ወይም ከዌዘር ኮንዲሽን ጋር ወይም ከናቹራል ኢንቫይሮንመንት ጋር እንዴት ኮኔክት እናደርጋለን ስለዚህ ይሄ አይነት ቺፕ የአይነት ቴክኖሎጂ የሰውን ቦዲ ከተለያዩ ከአኒማል ጋር ከፕላንት ጋር ወይም ከዌዘር ሲስተም ወይም ከናቹራል ሲስተም ጋር ኮኔክት የሚያደርግ ታይፕስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው singularity ወይም transcendence የሚባለው ይሄ በጣም የመጨረሻው ነው ማለት ነው የመጨረሻው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እንግዲህ በሰው ላይ ተቀብሮ የሰውን ማይንድ የሰዎችን ማይንድ ኮኔክት ማድረግ የሰዎችን ማይንድ like share እንዲደራረጉ ማድረግ የሰዎች የሚያስቡትን ነገር share ማድረግ አክሰስ ማድረግ ይሄ በጣም የላስት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንለው ቴክኖሎጂ ነው ስለዚህ እኛው እንግዲህ አሁን ይፈጠራል አይፈጠርም ሌላ እንትን ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው the other side of the fence argue that singularity could never be digitalized አሁን ምን ብለው ነው የሚያስቡ በአንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት human conscious የሆነ ነገር ዲጂታላይዝ ማድረግ አይቻልም ተብሎ ነው የሚታሰበው ግን በሳይንስ ደረጃ መጨረሻ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የኛው ፕሮዲዩስ ይደረጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱም የሰውን ማይንድ ዲጂታል ማድረግ ይችላል የሰውን የሚያስቡትን ነገር ዲጂታል ማድረግ ይችላል ወይም ሰው በቴክኖሎጂ ዲፔንድ መሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሰው እንደ ማሽን ይቆጠራል ማለት ነው ምክንያቱም አንዴ እኔ እኮ ጭንቅላቴ ላይ ማሽን ካስቀበርኩኝ ወይም አንድ ቺፕ ቴክኖሎጂ ካስቀበርኩኝ መጓዝ ስራዬን መስራት አይችልም ሁሌ ስራዬ በዛ ቴክኖሎጂ ዲፔንደንት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል አይፈጠርም ሌላ ነገር ነው ግን singularity or transcendence
lastly just የሰውን ማይንድ ኮኔክት ማድረግ የሚችል ሰውን ቦዲ ከአኒማል ጋር ከፕላንት ጋር ወይ ከዌዘር ኮንዲሽን ጋር ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ተብሎ የሚታሰብ ነውና ይሄ እንግዲህ lastly ምን እንደሚሆን አብረን ያለን ማለት ነው Okay እንግዲህ the next point types of artificial intelligence ነው እንግዲህ artificial intelligence የተለያዩ ታይፖች አሉት the first one እንግዲህ based on capability and functionality artificial intelligence በሁለት እንከፍለዋለን እንግዲህ type 1 narrow artificial intelligence ወይ ደግሞ weak artificial intelligence ምንለው አለ general artificial intelligence ወይ self awareness artificial intelligence strong ወይም super artificial intelligence እነዚህ እንግዲህ based on capability define ያደረግናቸው categorize ያደረግናቸው ናቸው based on functionality artificial intelligence can be categorized into 3 በ3 categories እናደርጋቸዋለን reactive machine limited memory theory of mind and self awareness እነዚህ artificial intelligence classified based on functionality በfunctionality based ነን classify ያደረግናቸው ናቸው one by one እናያቸው based on capability ላይ the first one weak artificial intelligence ወይ ደግሞ narrow artificial intelligence የምንለው ነው እንግዲህ weak artificial intelligence able to perform a dedicated task with intelligence እንግዲህ አንድ intelligence dedicated ሆኖ perform ማድረግ የሚችል intelligent future ያለው ማሽን ነው weak artificial intelligence ወይ narrow የምንለው weak ያሰኘው ምንድነው commonly የምንጠቀመው ወይ currently የምንጠቀማቸው ሮቦቶች ወይ artificial intelligenceዎች weak artificial intelligence ወይ narrow የምንላቸው ናቸው still ስራ ላይ ያሉ artificial intelligenceዎች ማለት ነው This artificial intelligence cannot perform beyond its field or limitation. ይሄ ነው እንግዲህ weak ያሰኘው ደግሞ narrow ያሰኘው አንድ ስፔሲፊክ ታስክ ብቻ ነው መስራት የሚችለው አንድ ስራ ብቻ ነው perform ማድረግ የሚችለው እንጂ ከዛው መስራት አይችልም በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ narrow ወይም ደግሞ weak ያሰኘው beyond in limitation በሆነ limitation አንድ ስፔሲፊክ ታስክ ብቻ ነው ለምሳሌ image recognition ከሆነ image recognize ማድረግ ወይም ደግሞ speech recognition ከሆነ speech recognize ማድረግ ወይም ደግሞ chat bot ከሆነ chat ማድረግ like እነዚህ ብቻ ነው የሚሰራው እንጂ ከዛው መስራት አይችልም ለዛ ነው ናሮ የተባለው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ one specific task ብቻ ነው only train የተደረገው ወይ የሚሰራው ከዚህ specific task ውጭ ስራ ካላችሁት ፌል ነው የሚያደርግባችሁ ጋቱም አያውቀው ስለሌላ ስራ አያውቅም ስለዛች ስራ ብቻ ትሬን የተደረገው ያችን ስራ ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ Google Translation የምንለው like የተለያዩ language translation ወይ ደግሞ natural language processing artificial intelligence የምንለው አንዱ የኤግዛምፕል weak artificial intelligence ነው playing chess like የተለያዩ artificial intelligence ጌሞች ብለን ያየናቸው ይሄም አንዱ የartificial intelligence የናሮ ወይም weak የምንለው ነው purchase suggestion ወይ ደግሞ ለe-commerce system ለኦንላይን ቢዝነስ like online buy and sell business የምንጠቀማቸው የተለያዩ suggest የሚያደርጉ like እንደ digital assistance ምንላቸው ወይ ደግሞ እንደ chatbot ወይ እንደ robot advice ምንላቸው እነዚህ one types of narrow ወይ weak artificial intelligence ምንላቸው ናቸው self drive cars self drive carም narrow ነው ምክንያቱም መኪናዋን ድራይቭ ማድረግ ብቻ ነው like የተለያዩ ሴንሰሮች በመጠቀም ኦብጀክቶችን like detect በማድረግ በዛ በሚያገኘው ኦብጀክት መሰረት ካሩ ማፕ ውስጥ በማስገባት ከዛ በኋላ አክሽን በመውሰድ ነው የሚሰራው እንጂ ከዛው መስራት አይችልም ለዛች ስራ ብቻ የተቀመጠ ነው እንግዲህ እንደዚህ like speech recognition image recognition ምንላቸው የweak artificial intelligence እና narrow artificial intelligence ላይ ካታጎራይዝ የሚደረጉ ታይፖች ናቸው general artificial intelligence እንግዲህ ይሄ ምንድነው intelligence that could perform any intelligence task with efficient like human ማለት ነው ቅድም self awareness ያልነው general artificial intelligence self awareness ወይ ደግሞ artificial general intelligence ያልነው ማለት ነው ቅድም ስለዚህ የሰውን አቅም መስራት የሚችል በራሱ self aware መደረግ የሚችል self motivate መደረግ የሚችል ምንም ኤጀንት ሳይፈልግ በራሱ ነገሮችን መስራት የሚችል types of intelligence ነው እንግዲህ general artificial intelligence እንግዲህ ያው እስካሁን ፕሮዲዩስ አልተደረገም ያልኳችሁ ማለት ነው smart and think like human እንደሰው smart የሆነ እንደሰው ማሰብ የሚችል እንደሰው motivated መሆን የሚችል እንደሰው ፊል ማድረግ የሚችል እንደሰው ኢሞሽን መሆን የሚችል ማሽን ማለት ነው እንግዲህ ያው for the future ፕሮዲዩስ ይደረጋል ተብሎ የተቀመጠለት ማለት ነው ስለዚህ እንደሰው ፐርፌክት የሆነ artificial intelligence ነው እንግዲህ general artificial intelligence የምንለው እንግዲህ እዚህ ጋር still onto the world like research ላይ ነው ያለው now focus on how can we develop this artificial intelligence in general intelligence ላይ ፕሮዲዩስ ማድረግ እንደምንችል just research ላይ ነው እስካሁን ፕሮዲዩስ ያልተደረገ ማለት ነው እንግዲህ another types of artificial intelligence based on capability ማለት ነው በካፓቢሊቲው ዲፔንድ ተደርጎ የሚል ነው እስካሁን እንግዲህ ስራ ላይ ያልዋለ ማለት ነው እንግዲህ super artificial intelligence እንግዲህ super artificial intelligence ያልነው ነው ቅድም like super smart ወይ ደግሞ outsmart than human being ከሰው በላይ ስራዎችን መስራት የሚችል ማለት ነው better than human ከሰው
በላይ ታስኮችን ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ከሰው በላይ ሞቲቬትድ የሆነ ከሰው በላይ ፐርፌክት የሆነ ከሰው በላይ ኢንተለጀንስ የሆነ ማሽን ነው እንግዲህ ሱፐር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የምንለው ሱፐር ማለት ሞር ዳን ሂውማን ቢንግ ማለት ነው out smart than human being ከሰው out smart than የሆነ ማለት ነው ስለዚህ refers to aspect like general wisdom or problem solving or creativity than human being ከhuman being ጋር ስናየው በጥበብ በጣም ይበልጣል ለሆነ ፕሮብለም ሶሉሽን ፕሮቫይድ በማድረግ አቅሙ በጣም ይበልጣል ክሬቲቪቲ አዲስ ነገር ክሬት በማድረግ ወይ ደግሞ ከኤንቫይሮንመንቱ በሚያገኘው ኢንፑት ለዛ የሆነ ነገር አክሽን የመውሰድ አቅሙ ከሰው ይበልጣል ሱፐር ስማርት ዳን ሂውማን ቢንግ ማለት ነው ከሰው በጣም የሚበልጥ ይሄኛው እንግዲህ የጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አውትካም ነው ጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሰው አቅም ነው ከሰው ዳን ስማርት አይደለም ከሰው በላይ አውት ስማርት አይደለም ጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው እንግዲህ ይሄንን ስማርት ስናደርገው ወይ ደግሞ በጣም አድቫንስ ፊቸር ስንጨምርለት ነው ጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሱፐር የሚፈጥረው ማለት ነው ስለዚህ የጀነራል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አውትካም ነው ሱፐር የምንለው ማለት ነው ስለዚህ some key characteristics of strong artificial intelligence እንግዲህ የartificial intelligence key characteristics የምንላቸው አንደኛ the ability to think ማለት ነው የማሰብ ችሎታው ነው ሁለተኛ reason to solve the puzzles like a complex problem or complex የሆነ ነገር የመስራት አቅሙ በጣም ሃይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሪዝኒንግ ስንል ላይክ ዲሲዥን ሜኪንግ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ኔጎሺዬት ሲያደርግ ከሰው በጣም ይበልጣል ማለት ነው ሜክ ጀጅመንት ለሆነ ነገር ጀጅ አድርጎ የሆነ ዲሳይድ ለመስጠት ወይ ደግሞ የሆነ ዲሲዥን ላይ ለመድረስ ከሰው የበለጠ ነው ማለት ነው ፕላን ለሆነ ነገር ፕላን ለማድረግ ወይም በሆነ ነገር ጀስት ፕላን አስቀምጦ አክሽን ለመውሰድ ከሰው በጣም ስማርት ተዛ ነው ለርን የመማር አቅሙ ከአዲስ ከሲቹዌሽኖች ወይ ከኤንቫይሮንመንቱ የመማር አቅሙ አዲስ ነገር የማወቅ አቅሙ ከሰው በጣም ይበልጣል ኮሙኒኬት ኦን ኢትስ ኦን ከሰው ጋር እንግዲህ ከሆነ ነገር ጋር ኮሙኒኬት ሲያደርግ በጣም ሌተስ ነው አውት ስማርት ነው ማለት ነው ሱፐር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንግዲህ እነዚህ ካራክተሪስቲክሶች ናቸው ከሰው የሚበልጥ ወይ ደግሞ ከሰው ስማርት የሆነበት ካራክተሪስቲክስ ነው ካራክተሪስቲክስ የምንለው እንግዲህ እነዚህ ሱፐር ስማርት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸሮች ናቸው ማለት ነው ፊውቸሮች ናቸው Okay, based on functionality እንግዲህ artificial intelligence reactive የመጀመሪያው reactive machine ነው reactive machine እንግዲህ most basic artificial intelligence ነው ብዙ ጊዜ የምናገኘው ብዙ ጊዜ currently የምናየው artificial intelligence ነው reactive artificial intelligence የምንለው ማለት ነው እንግዲህ reactive artificial intelligence past storage ነው past experience ወይ past memory store አያደርግም only current situation ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው current situation ብቻ current scenario ብቻ ፎከስ ያደርጋል ለዛ current scenario ሪስፖንስ ይሰጣል ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው ሪአክት ያደርጋል ያን current scenario ሪአክት ያደርጋል ሪስፖንስ ይሰጣል ግን ስቶር አያደርግም like in the for memory ማለት ነው ለሜሞሪ ወይ ደግሞ ለተለያዩ ለሚቀጥሉ ለፊውቸር አክሽን ብሎ ነገሮችን ስቶር አያደርግም ግን የሚያገኛቸውን currently የሚያገኛቸውን ሴንስ በማድረግ currently የሚያገኛቸው ፎከስ በማድረግ ለዛ ለሚያገኘው ነገር ሪአክት ያደርጋል ማለት ነው ለዛ ሪስፖንስ ይሰጣል እንደዛ አይነት ማሽን ሪአክቲቭ ማሽን ነው ሪአክቲቭ ማሽን ለዚጋ ላይክ እንደ IBM ዲፕ ብሉ ሲስተም ምንለው ላይክ እንግዲህ እዚጋ like IBM ካምፓኒ ወይ ደግሞ IBM ፕላትፎርም ላይ የምንጠቀመው ነው ለሚያገኘው ነገር ሪስፖንስ መስጠት የሚችል ታይፕስ ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ሪአክቲቭ ማሽን ላይ ዲፔንድ የሆነ እዚህ ጋር ጉግል አልፋጎም like የሪአክቲቭ ማሽን ፊውቸር ያላቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንሶች ናቸው ለሚያገኙት ነገር ብቻ ፎከስ በማድረግ ሪስፖንስ መስጠት የሚችሉ ኢንተለጀንሶች ናቸው ኦኬ ሌላ ሊሚትድ ሜሞሪ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሊሚትድ ሜሞሪ ኢንዲኬት የሚያደርገው ስቶሬጅ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር limited memory machine can store past experience or some data for short period of time እዚህ ጋር ስቶር ያደርጋል ስቶር የሚያደርገው ግን ለሾርት period of time ብቻ ነው እንጂ permanently ዳታን ስቶር አያደርግም permanently ስቶር አድርጎ ማኔጅ አያደርግም ለሾርት period of time ብቻ ስቶር ያደርጋል እንደዚህ አይነት ሜሞሪ limited memory ነው ማለት limited memory ነው ማለት This machine can store data for limited time period of only እንግዲህ ስቶር የሚያደርገው ለሊሚትድ ታይም ብቻ ነው permanently ስቶር አያደርግም ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚቀመጥልን self drive car ወይ ደግሞ driverless car እንግዲህ በራሱ ድራይቭ የሚያደርግ vehicle እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሊሚትድ ሜሞሪ ነው ያለው ላይክ ለምሳሌ ሴንሰሮችን በመጠቀም around by car speed ምን ያክል ነው around by car distance ምን ያክል ነው ምናምን ትራፊኩ ምን ይመስላል የሚሉትን ከሚያገኛቸው በሴንሰሩ ተጠቅሞ ከኤንቫይሮንመንቱ የሚያገኛቸው ኢንፑቶች ናቸው እነዛ ኢንፑቶች ለዛ ታይም ብቻ ነው የሚጠቀማቸው
ድራይቭ አድርጎ ካለቀ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ከደረሰ በኋላ እነዛን ስቶር ያደረጋቸውን ዲሊት ያደርጋል ማለት ነው ፐርማነንትሊ ስቶር ያደርጋል ምክንያቱም አይጠቅሙትም ለዛ መንገድ ብቻ ነው የሚያገለግለው ከዛ በኋላ ሂስትሪ አይጠቅሙም ማያ ለምን ስቶር ያደርጋል ስለዚህ እንደዛ አይነት ማሽኖች ሊሚትድ ሜሞሪ ነው የምንላቸው ላይክ ለምሳሌ ኒርባይ ካር ወይም ዲስታንስ ኦፍ ካር ኦር ስፒድ ሊሚት ምናምን እነዚህ ላይክ ሰልፍ ድራይቨር ካር ሴንሰርን በመጠቀም ከኢንቫይሮንመንት የሚያገኛቸው ኢንፑቶች ናቸው እነዚህን እስኪፈልግበት ቦታ እስኪደርስ ድረስ ብቻ ነው የሚጠቀማቸው ከደረሰ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብናይ እንደሰው ብናይ ከሆነ ለምሳሌ ከአንድ ቦታ ለምሳሌ ከፒያሳ መገናኛ ለመሄድ በሰዓቱ ክራውድድ የነበረ ከሰዓት ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ፍሪ ይሆናል ስለዚህ ክራውድ የነበረው ፍሪ ይሆናል ግን ያን ክራውድ በነበረ ሰዓት ላይ ከነበርኩ እኔ ክራውድ የነበረውን ኢንፎርሜሽን ስቶር አላደረግም ለምን ምንም አያደርግልኝም ከሰዓት ፍሪ እንደሚሆን አውቃለሁ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለዚህ ስለማይጠቅመው ስቶር አያደርግም ማለት ነው ሰልፍ ድራይቭ ካር እንግዲህ ሊሚትድ ሜሞሪ ኤግዛምፕል ነው ማለት ነው theory of mind እንግዲህ እዚህ ጋር this mind artificial intelligence should understand human emotion people and believe and be able to interact social like human እንደ ሰው interact ማድረግ የሚችል እንደ ሰው like social የሶሻል ህይወት የሶሻል environment ያለው ማሽን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ይሄም just future ላይ ያለ mind ነው theory of mind የምንለው like social interaction ማድረግ የሚችል social like human ጋር ከማሽኖች ጋር interact ማድረግ የሚችል types of artificial intelligence ነው እንግዲህ theory of mind የምንለው still not developed እስካሁን ዲቨሎፕ ባልሆነ ምክንያቱም ማሽን ከማሽን ጋር ኢንተራክት ማድረግ የሚችል ወይ ደግሞ ሰላም የሚል ላይ አዲስ ነገሮችን መስራት የሚችል እንደሰው የሶሻል ህይወት የሶሻል ኢንተራክሽን ያለው ማሽን የለም ይሄም for the future just produce የሚደረግ ነው theory of mind የምንለው ማለት theory of mind የምንለው ኦኬ self aware እንግዲህ ቅድም general aware general artificial intelligence ያለው ነው ይሄም እንግዲህ for the future የተቀመጠ ነው የሰውን አቅም የሰውን ኢንተለጀንስ የያዘ ነው እንደሰው ማሰብ የሚችል የሰውን consciousness የያዘ እንደሰው ሞቲቬት ማድረግ የሚችል እንደሰው ፊል ማድረግ የሚችል እንደሰው ኢሞሽን አይነት ማሽን ማለት ነው እንግዲህ for the future የሚመጣ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሱፐር ኢንተለጀንስ ወይም እንደዚህ ኢንተለጀንስ for the future የተቀመጠ ነው እንጂ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ማሽኖች የሉም this machine will be smarter than the human being smarter than like the super intelligence ያለው እዚህ ጋር ነው የሚካተተው super intelligence ወይ ደግሞ ሲንጉላር ወይ ትራንሲደንስ ያለው ከሰው በላይ ማሰብ የሚችል ስትሮንግ ማሽን ምናምን ያላቸው ሁሉ እዚህ ጋር በፋንክሽን ደረጃ እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ሰልፍ አዌርነስ ላይ ነው ያሉት በፋንክሽን ደረጃ ክላሲፋይ ስናደርጋቸው ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች for the future የተቀመጡ ማሽኖች ናቸው for the future in hypothesis ላይ ነው ያሉት እንግዲህ ከሆነ ታይም ጊዜ በኋላ እነዚህ ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ ማሽኖች ናቸው ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ the next one how can we map human thinking to artificial intelligence system እንግዲህ የሂውማን የማሰብ ችሎታ ነው human thinking ከartificial intelligence ጋር እንዴት ማፕ እናደርገዋለን የሚለው ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰው የራሱ የሆነ ስቲሙሌት አለው human think የሚያደርግበት ስቲሙሌት ማለት ነው የሰው ልጅ የተለያዩ ኦርጋኖች አሉት ከኢንቫይሮንመንቱ የሚያገኛቸው ማለት ከኢንቫይሮንመንቱ ኢንፑት ለማግኘት የሚጠቀማቸው ኦርጋኖች ማለት ነው ለምሳሌ human sense የምንላቸው ላይክ ፊት የተማርናቸው ማለት ነው human sense የምንላቸው ላይክ sighting አይን ማለት ነው hear ጆሮ smile ማለት ማሽተት ማለት ነው noise አፍንጫ taste ምላስ touch hand እነዚህ አሁን human organs የምንላቸው ናቸው human organs እነዚህን በመጠቀም ከኢንቫይሮንመንቱ ምን እናገኛለን ኢንፑት እናገኛለን ማለት ነው እናያለን እንዳስሳለን እንቀምሳለን እናሸታለን ከነዛ በአይተን ነገሮችን ኦብጀክትን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን ኦብጀክትን መለየት እንችላለን ማለት ነው እንደ human የምናስባቸው ነገሮች ማለት እንደ human የምናስባቸው ነገሮች ናቸው artificial intelligence like sense layer አለው like እኛ sense layerአችን human organ ናቸው human organ የምንላቸው ናቸው ለምሳሌ አይን ጆሮ አፍንጫ ምናምን እጃችን እነዚህ sense organ ናቸው artificial intelligence sense layer አለው እነዛ sense layer perceive ያደርጋሉ information from the environment ከሰራውንዲንግ environment ላይ ኢንፎርሜሽንን perceive ያደርጋሉ እኛ ኦርጋንን ተጠቅመን artificial intelligence ደግሞ sense layerን ተጠቅሞ ማለት ነው ስለዚህ voice recognize ያደርጋል voice recognition sensor በመጠቀም ማለት ነው image recognize ያደርጋል ምን image sensor በመጠቀም image የሚያደርግ sensor በመጠቀም image recognize ያደርጋል voice sensor በመጠቀም voice recognize ያደርጋል voice ይለያል ማለት ነው ይሄ ማን ነው
የማን ድምጽ ነው ወይ ደግሞ የማን ኢሜጅ ነው የሚለውን ሪኮግናይዝ ያደርጋል ምን በመጠቀም ሴንሰሮችን በመጠቀም ስለዚህ ሴንሰር ላይ ያራለው ማለት ነው እና ሌላው እዚህ ጋር እንግዲህ ኤጀንትስ ኦር ሴንሰርስ ያልናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው ሮል ኦፍ ሄሪንግ ሳይት ማለት የሰውን የመስማትና የማየት ሮል ይወስድልናል ማለት ነው ላይክ ሴንሰር ያልናቸው ምክንያቱም ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሴንሰር በመጠቀም ትናገኙ ብለናል አይደል ስለዚህ የነዛ ያይን የማየትንና የመስማትን የማየትን ማለት ላይክ ቪዥዋላይዝ ማለት ነው ወይም ደግሞ አይተን ኦብጀክት ሪኮግናይዝ ማድረግ ማለት ነው ወይ ደግሞ የመስማት ማለት ሰንተር ኦብጀክት ሪኮግናይዝ የማድረግ እንትናችንን ማለት ነው ቮይስ ካልን ጀስት መስማት ነው ወይም ደግሞ ኢሜጅ ማለት ደግሞ አይተን ወይ ዳሰን እነዛን ስራ ጀስት ሮል ወስደው ነው ሴንሰሮቹ የሚሰሩልን ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ሌላ ምንድነው the second stage interpret ነው ወይ ደግሞ evaluate the input እንግዲህ በሴንሰሮቹ በመጠቀም ወይ ደግሞ human ላይ ስናይ just human organ በመጠቀም የምናገኛቸውን ኦብጀክቶች ኢንተርፕሬት እናደርጋለን then action እንወስዳለን ለምሳሌ ከሰማውኝ ማን ነው የሚለውን ካየውኝ ምንድነው የሚለውን ከዳሰሱኝ ከቀመስኩኝ የሚለው እነዛን ያገኘናቸውን ኢንፑቶች just ኢንተርፕሬት አድርገን አክሽን ወስዳለን ወይ ደግሞ አውትፑት ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ኢንተርፕሬት ላየር አለው ላይክ በሴንሰሮቹ የሚያገኛቸውን ኦብጀክቶች ኢንተርፕሬት ያደርግና ላስትሊ አክሽን ይወስዳል ማለት ነው ምንድነው ማን ነው እንዴት ነው ምናምን የሚለውን አውትፑት ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው ያ the third stage ነው the third stage አክሽን መውሰድ ነው ደግሞ ለሚመጣው ነገር ዲሲዥን መውሰድ ማለት ነው ዲሲዥን መውሰድ ስለዚህ እንደዛ አይነት አክሽኖች ናቸው እንግዲህ እነዚህ የሰውን way of thinking ወደ ማሽን እንዴት ማፕ እንደምናደርግ የሚያሳየን ስቴፕ ነው Okay, the next point, influence of artificial intelligence. Artificial intelligence ላይ የተለያዩ ኢንፍሉዌንሶች አሉ the first one big data ነው big data የartificial intelligence ትልቁ ኤሪያ ነው ምክንያቱም big data ማለት ምንድነው large data set ነው ዳታዎችን structured እና unstructured በሆነ ወይ ስቶር የሚያደርግልን ነው structured ከሆነ የተለያዩ ዳታ predefined ሞዴል በመጠቀም ደግሞ known የሆኑ ዳታ ሞዴል በመጠቀም like እንደ oracle mysql sql እና እነዚህ በመጠቀም ዳታዎችን በኮለመን እና በሮ ስቶር አድርጎ huge የሆነ ዳታ የሚይዝልን ነው unstructured ስንል ደግሞ like በወርድ ፕሮሰሲንግ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ኦዲዮ ኢሜጅ እነዚህ unstructured ዳታ ምንላቸው እነዚህ በሙሉ ስቶር አድርጎ የሚይዝልን ላርጅ ዳታ ሴት ነው እንግዲህ ቢግ ዳታ ምንለው ማለት ነው ቢግ ዳታ ምንለው ሶ ይሄኛው እንግዲህ የዳታው እየሰፋ በሄደ ቁጥር የዳታዎቹ ሳይዝ ዋይድሊ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ምን እንጠቀማለን ቢግ ማለት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንፍሉዌንስ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ኢንፍሉዌንስ ወይም ቻሌንጅ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ሁለተኛው ኮምፒውተር ሲስተም ነው እንግዲህ ያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮምፒውተር ሲስተም ነው ዲቨሎፕ የሚያደርግልን ኢንተለጀንስ የሆነ ሲስተም ስለዚህ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቴክኖሎጂ እየሰፋ በሄደ ቁጥር በቀላሉ ዋይድ እየሆነ በሄደ ቁጥር የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቢግ ኢንፍሉዌንስ ነው የሚሆነው ቻሌንጅ ነው እየሆነ የሚሄደው ክላውድ ኮምፒውቲንግ እዚህ ጋር ክላውድ ኮምፒውቲንግ እንግዲህ ክላውድ ማለት ምንድነው run the business to the cloud ማለት ነው run the business using internet እንግዲህ ክላውድ ላይ ወይም ክላውድ ሰርቨር በመጠቀም ዳታዎችን ስቶር እናደርጋለን ማኒፑሌት እናደርጋለን የተለያዩ አውተንቲኬሽን አክቲቪቲስ እንፈጥራለን like authorization ወይም permission privilege ማን ነው ዩዘር ትክክል ነው ወይ አይደለም የሚለው ኦንላይን using internet የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው and security monitoring like የተለያዩ ሃርድዌር ሞኒተር ያደረግን የሴኩሪቲ ሞኒተሪንግ በክላውድ እንሰራለን ስለዚህ ይሄ ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻሌንጅ ምክንያቱም ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኤሪያው በጣም እየሰፋ በሄደ ቁጥር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕሮዲዩስ ማድረግ ስላለብን የተለያዩ ፊቸሮችን አድ ማድረግ ስላለብን ያ ቢግ ቻሌንጅ ይመጣል ማለት ነው and ሌላ ዳታ ሳይንስ ነው እንግዲህ ዳታ ሳይንስ ማለት ሳይንቲፊክ አልጎሪዝም ኦር ፕሮሰስ ፕሮሲጀር to extract knowledge from the huge database ማለት ነው አይደለም from the warehouse ላይ important knowledge extract የምናደርግበት scientific way scientific method ነው ዳታ ሳይንስ የምንለው ስለዚህ ምንድነው አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቻሌንጅ ነው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቢግ ኢንፍሉዌንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው የሰፉ በሄዱ ቁጥር አድቫንስ የሆኑ በወጡ ቁጥር ተጠቃሚ እየበዛ በመጣ ቁጥር ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቢግ ቻሌንጅ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው ቢግ ቻሌንጅ እየሆነ ይመጣል እንግዲህ እነዚህ ኢምፖርታንት ኢንፍሉዌንስ ናቸው ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን አንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አግሪካልቸር ነው እንግዲህ ነው የዳይ አግሪካልቸር ዲጂታይዝ ሆኗል ሶይልን ላይክ ኤግዛማይን ለማድረግ
ክሮፕን ኤግዛማይን ለማድረግ ምን አይነት ሶይል ያለው ለምን አይነት ክሮፕ ነው የሚያገለግለው እንደዚህ አይነት ሶይል ላይ ምን አይነት ክሮፕ ቢዘራ ነው ጥሩ የሚሆነው ምናምን የሚለው አይደንቲፋይ የምናደርገው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ናው ሄደ ስለዚህ ለፋርመሮቹ በጣም ጥሩ እንትና በጣም ፋርመሮቹ ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ የሚያደርግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ስለዚህ ለአግሪካልቸር እንጠቀመዋለን ለሄልዝ ኬር ላይክ ዲያግኖሲስ ለሜዲካል ዲያግኖሲስ ማለት ነው ሜዲካል ዲያግኖሲስ እንግዲህ አሁን ኤክስኪዩት የሚደረገው በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ይሄም አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤግዛምፕል ነው and education like online teaching ወይ ደግሞ virtual class የምንላቸው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው e-commerce ኦንላይን ቢዝነስ ወይም ኦንላይን ባይ ኦር ኦንላይን ሴል የተለያዩ ኦንላይን ቢዝነሶች የሚጠቀሙት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው ላይክ አንዱ የኢኮመርስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጌም and artificial intelligence gaming like ቼዝ ያለው ወይ ነው የተለያዩ ጌም ፉትቦል ጌም ሊሆን ይችላል አርቲፊሻል ፊውቸር ያላቸው ኮምፒውተር ከሰው ጋር የሚጫወትባቸው ጌሞች የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን ነው artificial intelligence data security like cyber attack or cyber security ወይ አንድን huge data እንዴት ኦብጀክት ወይ ደግሞ ሃርድዌሩን ሞኒተር በማድረግ እንዴት ኮንትሮል እናደርጋለን አውተንቲኬሽን እንዴት አይደንቲፋይ እናደርጋለን የተለያየ አውቶራይዜሽን ወይ ፐርሚሽን እንዴት አይደንቲፋይ እናደርጋለን የሚለው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አንዱ ፊውቸር ነው ምክንያቱም ዳታ ሴኩሪቲን በተለያዩ ነገር እንጠቀማለን ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቢዝነስ ላይ ኮመርስ ላይ ማለት ነው የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም ሴኩሪቲን አይደንቲፋይ እናደርጋለን አውቶራይዝድ ማን ነው አንአውቶራይዝድ ማን ነው ማን ፐርሚሽን አለው ማን ፐርሚሽን የለውም ምናምን የሚሉትን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየለየን እንጠቀማለን ማለት ነው ትራቭል ኤንድ ትራንስፖርት ላይክ እንደ ኤርክራፍት ወይ ደግሞ እንደ ሬልዌይ እና የተለያዩ የትራንስፖርት ወዮች አሉ እነዛን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም አንድ ፕሌን በሮ ተነስቶ እስከ ዲስቲኔሽን እስኪደርስ ድረስ ሞኒተር እናደርጋለን ያለውን ኢንቫይሮንመንት እናቃለን ያለውን የፕሌን ፐርፎርማንሱን አይደንቲፋይ እናደርጋለን ኮንትሮል ሩሙን ስለዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው and automated industries like የተለያዩ ፋክተሪዎች now a day automated ናቸው በማሽን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኮምፒውተር ሲስተም ራን የሚደረጉ ናቸው ምክንያቱም ፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮችን ይጠቀማሉ and robotic like የተለያዩ ሮቦቲክ እንግዲህ ለተለያዩ ፐርፐዝ የምንጠቀማቸው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሮቦቲኮች አሉ እነዚህም የአንዱ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ውጤት ናቸው ኢንተርቴይንመንት like games ያልናቸው ወይ ደግሞ የተለያዩ ኢንተርቴይንመንቶች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ጌም ፕሮዳክትስ አሉ እነዚህ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢምፖርታንት ፊውቸሮች ናቸው እንግዲህ እዚህ ጋር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕላትፎርምስ ምንላቸው የተለያዩ ፕላትፎርሞች አሉ እንደ ጉግል እንግዲህ ቢግ ፕላትፎርም ነው ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አይቢኤም አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕላትፎርም ነው ማይክሮሶፍት እና ሊባባ እነዚህ just ቢግ እና ኢንፎሲስ እነዚህ ፕላትፎርሞች ናቸው ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ለሳምፕል ኦፍ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አፕሊኬሽን ናቸው ሪል ወርልድ ላይ ላይክ ስራቸውን እየሰሩ ያሉ የታወቁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሳምፕልስ ናቸው ኢሜል እንግዲህ ቅድም ስፓም ፊልተሪንግ ወይ ደግሞ ኢሜል ካታጎራይዝ የምንላቸው ኢሜልን በአድቨርታይዝመንት በሶሻል በፕራይመሪ እና በስፓም ለይቶ የማስቀመጥ ሂደት እንግዲህ አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በደንብ በስፋት የምናይበት ነው አንድ የተላከ ፋይል ሶርሱ ይታወቃል ወይ ደግሞ ሶርሱ አናውን ነው ወይም ፕራይመሪ ነው ወይ ደግሞ ሶሻል አድቨርታይዝመንት ነው ወይም ደግሞ ሶሻል ኖቲፊኬሽን ነው ወይም ቫይረስ ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ይችላል ኢሜል ላይ አንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ላይክ ለምሳሌ ፌስቡክን ወይም ኢንስታግራም ብናደርገው ፌስቡክ ለምሳሌ ፎቶ በመለቅበት ጊዜ ታግ ያደርግልኛል ላይክ ለፍሬንዶች ታግ አደረኩኝ ኢሚዲየትሊ አናውንስ ያደርጋቸዋል ኖቲፊኬሽን ይሰጣል and የተለያዩ ፊቸሮች አሉ ሶሻል ኔትወርክ ላይ ብናይ ለምሳሌ ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን ላይክ እንደ ቲክቶክ አሁን የመጣ አፕሊኬሽን አሁን ቲክቶክ ብናይ ብዙ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር አለው and ኢንስታግራም ብናይ ብዙ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸሮች አሉት ማለት ነው and ኦንላይን ሾፒንግ ላይ ለምሳሌ ሰርች ኢንጂን አንድ ሰው የሚፈልገውን አይተም ስፔሲፋይ ካደረገ በኋላ immediately within a second ሪስፖንስ ያደርግለታል አይተሙ ማለት ነው with its specification እና የተለያዩ ኦንላይን ሾፒንግ ላይ ምንድነው ዲጂታል አሲስታንስ የምንላቸው አሉ ላይክ አንድ ዩዘር ምን እንደሚፈልግ ምን አይነት አይተሞች እንዳሉ ምናምን and new item post በሚደረግበት ጊዜ immediately ለዩዘሮቹ ኖቲፋይ ይደረጋል አናውንስ ይደረጋል አድቨርታይዝመንት ማለት ነው ታርጌት አድቨርታይዝመንት ቅድም ያለው እነዚህ ፊውቸሮች አሉት ኦንላይን ሾፒንግ ላይ and ሞባይል ዩዝ እንግዲህ ሞባይል አንድ ዩዘር ሞባይል ለጓደኛው ሲደውል ያለው ሂደት ላይክ ኔትወርክን በመጠቀም የኔትወርክ የሞባይል ቤዝ ስቴሽንን በመጠቀም ያን ዩዘር አይደንቲፊካሊ አድሬሱን እንዴት እንደሚያውቀው ምን አይነት ላይ እንደሚጠቀም ምናምን ያው የሞባይል ዩዝ ወይ ሞባይል ወርክ ያንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር and gaming አንድ ሰው
ከኮምፒውተር ጋር እንዴት እንደሚጫወት አንድ ኮምፒውተር ከአንድን ሂውማን እንዴት እንደሚያሸንፈው ጌም ላይ ምናምን ያው ያንዱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፊውቸር ነው ናው ኤዳይ ከረንትሊ እየተጠቀምናቸው